के लिए मैं एक ऐसे इंसान को बुलाना चाहता हूँ जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फील्ड के बेताज बादशाह है। तो क्या आप उससे मिलना चाहते हो? तो चंद लाइनें मैं उसके लिए बोलना चाहता हूँ। अर्थात परिश्रमનો કોઈ વિકલ્પ નથી હોતો। એક એવા વ્યક્તિ કે જેની હાર્ડવર્ક, જેનું ડેડિકેશન, જેની ડિસિપ્લિન આજે લોકો ટીમેક્સ ની અંદર આજે સાહેબને ઓળખે છે। તો બધા લોકો આપણે ઊભા થઈ મતલબ બધા લોકોનું સ્ટેન્ડિંગ ઓવેશન થાય। હું ઇન્વાઇટ કરવા માંગીશ વેરી ડાયનામિક પર્સનાલિટી ઓર વેરી મોનોલિથિક પર્સન our true leader and leadership master, please welcome on the stage Mr. Mayur Kandaria sir. चलो रेडी? यस। निर्मल सर ने अभी अच्छी अच्छी बातें तो बता दी है, लेकिन मतलब तो वही है, पैसा आना चाहिए। अपना तो एक ही नियम है, पैसो मारो परमेश्वर ने, હું પૈસાનો દાસ। રોકડા ના આવે ત્યાં સુધી કોઈ મજા આવે? બરોબર ને? તો આપણે આજે થોડું એવી શીખીશું કે રોકડા કઈ રીતે આવે। देखो, दुनिया का कोई भी बिजनेस है, ठीक है, वो बिजनेस करने की एक प्रोसेस होती है कि नहीं होती है? कोई भी बिजनेस ऐसे होता है कि चलो आज शुरू किया और अपने आप होने लगता है? नहीं, हर एक बिजनेस की एक प्रोसेस होती है। प्रोसेस के बगैर दुनिया का कोई भी बिजनेस हो ही नहीं सकता। जैसे मान लो कि मैं आपको एग्जांपल दूं, इनको पहचानते हो? मोची क्या करते हैं वो जो भी हमारे जूते हैं, ठीक है, उनको रिपेयर करने का काम करते हैं और बेचने का काम करते हैं। तो उनका भी एक प्रोसेस होता है ना। जैसे मान लो कि मेरा चप्पल है वो कहीं से टूट गया है, तो ऐसा होता है कि आप रख दो, मैं अपने आप कर दूंगा। वो देखता है कि भाई कहां से टूटा है, इनको अच्छा अगर सही करना है तो कहां से मैं स्टार्ट करूं, कौन सा धागा यूज करूं, ठीक है, कितना काटूं, कितना रखूं। अगर कोई एक्स्ट्रा चिप्स लगानी पड़ती है तो अलग से वो रबर डालते हैं। करते कि नहीं करते? दुनिया का हर एक बिजनेस एक प्रोसेस से चल रहा है, चाहे वो छोटा बिजनेस हो या तो बड़ा बिजनेस है। इसके बाद मान लो कि इनको पहचानते हो? चाय वाला। अगर मान लो कि 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोग को आप चाय का सामान दे दो, चाय की पत्ती दे दो, दूध दे दो, शक्कर दे दो, ठीक है, गैस दे दो, उनको जो भी सामान चाहिए वो सारा सामान दे दो और 10 लोगों को बोलो कि आप चाय बनाओ। एक ही कंपनी की चाय होगी, एक ही कंपनी की चीनी होगी, ठीक है, एक ही कंपनी का दूध होगा अमूल का, फिर भी 10 का चाय का टेस्ट अलग अलग आएगा। आता है कि नहीं आता? और हमें वही चाय में मजा आता है जो चाय प्रोसेस से बनी है। बहुत बार होता है ना, मैं वैसे चाय नहीं पीता हूं, लेकिन 4-5 साल में 1-2 बार पी लेता हूं। तो जब भी वो बोलता हूं तो मैं बोलता हूं ज्यादा उबालो, तो चाय का टेस्ट आता है, ठीक है, होता है कि नहीं होता है? ओके। पान वाला पहचानते हो? इनका काम क्या होता है? पान बनाना। अगर 10 लोगों को पान बनाने का सामान दे दो, कलकत्ती पान दे दो, जो भी काथा वगैरह आता है, जो भी इनके अंदर जो मसाले डालते हैं वो मसाले सारे दे दो। अगर 10 लोगों को बोलो कि आप पान बनाओ, 10 का टेस्ट अलग अलग आएगा और मजा वही पान में आएगा जिन्होंने अच्छे प्रोसेस के साथ कौन सा जो सामान है वो कितना डाला है, वो हिसाब से टेस्ट बनेगा। बनता है कि नहीं बनता? अच्छा, इनको पहचानते हो? डॉक्टर। इनकी भी प्रोसेस होती है काम करने की। होता है ना, कभी कभी हमें बुखार आता है तो हम एक क्लिनिक पे जाते हैं, अगर वहां से हमें बुखार अच्छा नहीं होता है तो हम क्लिनिक चेंज कर देते हैं। वो भी एमबीबीएस था, ये भी एमबीबीएस था, उनको जो पढ़ाया गया था वही इनको पढ़ाया गया। दवाएं बनाने वाली कंपनी जो बुखार के लिए बनाती है, सबके लिए के अभी तो घर घर में डॉक्टर है। होता है कि नहीं होता? अगर ताव आता है, ठीक है, अगर बुखार आता है तो ये दवाई लेनी चाहिए, अगर खांसी जुकाम है तो ये दवा लेनी चाहिए, फिर भी रिजल्ट फर्क आ जाता है। जो बात करने का तरीका,
बहुत दर्द तो ऐसे होते हैं जो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, उनका बात करने के तरीके से ही हमारा दर्द कम हो जाता है। और बहुत जगह पे वो इतने सीरियस मैटर में बैठे होते हैं, हमारे सामने देखते तो हमें ऐसा लगता है कल हम चले जाएंगे। ठीक है, इनका एक प्रोसेस होता है। ठीक है, एडवोकेट, वकील, उनका भी एक प्रोसेस होता है। दुनिया का हर एक प्रोफेशन एक प्रोसेस से गुजरता है कि नहीं गुजरता? हर एक धंधा। तो हम क्या करते हैं? हम बिजनेस करते हैं, बोलते तो है ना कि हम बिजनेस करते हैं। हमारा प्रोसेस कौन सा? चलो कौन बताएगा हमारा काम क्या है? चलो बताओ सर, हमारा काम क्या होता है? पूरा प्लान को उनको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ओके, हमारा काम क्या होता है? चलो मैडम बोलो, हमारा काम क्या होता है? लोगों को इनवाइट करना बिजनेस के लिए। सर हमारा काम क्या होता है? प्लान दिखाना। हमारा काम क्या होता है? चलो धर्मेश सर, हमारा काम क्या होता है? हमारा वर्क प्रोसेस क्या है? हेल्थ अच्छी करना, लोगों को समझाना। हाँ मैडम, हमारा काम क्या है? हम तो इस बिजनेस में आ गए, लेकिन हमारा भी कोई प्रोसेस होना चाहिए ना। हमारा प्रोसेस क्या है? हाँ मैडम, कोई पण बिजनेस सिस्टम थी કર્યું છે। हाँ, ये तो वही तो मैं समझा रहा हूँ कि हमारा प्रोसेस क्या है, हमारा सिस्टम क्या है। टाइम में अपडेट થવું પડે। देखो हम जिस बिजनेस के अंदर बैठ गए, ठीक है, हमें वही नहीं पता है कि हमारा काम क्या है। मैं पान का गल्ला ओपन करके बैठ गया हूँ, लेकिन पान कैसे बनाना है, मसाला कैसे बनाना है, वो प्रोसेस ही मुझे नहीं पता है। हम ही कंफ्यूजन में घूम रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक कंफ्यूजन में घूम रहे हैं। और फिर हम क्या बोलते हैं? पैसा आता नहीं। कभी आ सकता है। हम जिस काम के अंदर हमारा फ्यूचर लगा रहे हैं, जहां से हम ऐसा सोचते हैं कि यहां से हम लोग हमारा जीवन बनाएंगे, ठीक है, हमारे सारे सपने पूरे करेंगे, लेकिन उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, उनका प्रोसेस क्या होता है, वो प्रोसेस तो हमें पता ही नहीं है। तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? निर्मल सर ने ऐसे बड़ी बड़ी बात बता दी कि ग्लोबल चार्ट ऐसा है, वो डेटा ऐसा कहता है, वो बेटा ऐसा कहता है, वो बेटी ऐसा कहती है, ठीक है, वो जो भी बताया, ठीक है, लेकिन वो जो भी कहती है, हम क्या कहते हैं? मेन मुद्दा तो हम है ना, हम क्या कहते हैं? अगर हमें ही नहीं पता है कि हम जो काम कर रहे हैं उनका प्रोसेस क्या है, तो क्या हम कभी सक्सेस हो पाएंगे? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कंपनी एलडीपी का अरेंजमेंट इसीलिए करती है कि हमें वो प्रोसेस समझना है। तो क्या आप लोग रेडी हो प्रोसेस सीखने के लिए? Yes! पक्का? Yes! देखो ये जो ऐसा है ना, सीखने वाला काम होता है, इनके अंदर मोटिवेशन नहीं मिलता है। और निर्मल सर के अंदर तो क्या होता है, वो फिगर आते हैं 115 करोड़, बोले हमारे पास नहीं है, लेकिन वो अंदर से होता है कि कभी ना कभी आएगा। अभी तो नहीं है, अभी तो 4000 दे के आए हैं, लेकिन कभी ना कभी तो आएगा। ठीक है, वो अंदर से वो मजा आता है। गुजराती में गिली गिली था। अब सांभळिए, समझ में आया? और क्या उसमें मोटिवेशन मिलता है कि आज नहीं है, भले आज मैं साइकिल पे आया हूं, लेकिन ओडी की बात होगी, लेकिन यहाँ पे मोटिवेशन नहीं मिलता है। यहाँ पे सीखने का होता है। तो आने वाला 1 घंटा चाय से पहले, ठीक है, चाय से पहले हम कुछ ऐसा सीखेंगे कि हमारे बिजनेस का प्रोसेस क्या है। अगर ये प्रोसेस हमने सीख लिया और एक प्रोसेस को हमने अप्लाई कर दिया, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस ये प्रोसेस को फॉलो करो, आप अपने आप सीख जाओगे। इतना तो गारंटी दे सकता हूं कि महीने का 5 से 6 लाख तो आराम से आएगा, क्योंकि यही प्रोसेस से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल, मार्केटिंग वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग। हम सुनते हैं ना, जब हम सुनते हैं कि मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग, बोलते हैं ना, कोई पूछते हैं कि आप क्या करते हो, नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं। तो एक होता है मार्केटिंग। हम भी देखो, जो सेल्समैन होता है, ठीक है, जो सेल्स करता है, उनको भी मार्केटिंग भी बोलते हैं ना। तो हम कहीं ना कहीं हम वही सोच बैठते हैं कि हम लोग भी सेल्समैन ही हैं। ये तो हम सब लोग एक ही बिरादरी के,
लेकिन हमारा काम अलग अलग है, हमारा प्रोसेस अलग अलग है। ठीक है, तो मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या फर्क है आपके हिसाब से? मार्केटिंग किसे बोलते हैं? बेचना। मैं मार्केटिंग पूछ रहा हूं, मेरा सवाल है मार्केटिंग का मतलब क्या? ओके, सिंपल। मार्केटिंग मतलब कोई ना कोई चीज हम लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, फिर अगर उनको अच्छा लगता है तो हमारी टेक्निक से हम उनको बेचते हैं। यही होता है मार्केटिंग। मार्केटिंग के अंदर चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट भी हो सकती है, डिजिटल प्रोडक्ट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो चीज हम लोगों को बताते हैं, समझाते हैं, उनके बाद हम उनका सेल्स क्लोज करते हैं, वो हो गया मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है? नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है? मैं बोला ना कि हम जो काम लेके बैठे हुए काम में कंफ्यूजन है, आ गए कि इनकी बाइक आई तो मेरी भी आएगी। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो सकता है हमारे फ्रेंड की शादी होगी, हम ऐसे ही है। अगर ऐसा हो सकता तो वो भी होना चाहिए था ना, नहीं हो सकता। राहुल सर, हम लोग जब साथ में पढ़ते थे, हमारे बहुत सारे फ्रेंड की गर्लफ्रेंड थी, हम लोग तो बजरंग दल वाले थे, कभी भी नहीं हुआ कभी। मेरी बात करो, आपकी नहीं। आप तो नसीब वाला है सब। तो ऐसा नहीं होता है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? देखो चलो, नेटवर्क मार्केटिंग और मार्केटिंग में फर्क क्या होता है पता है? एक मैं आपको सिंपल सी चीज बताऊं। मेरे पास नोनी टूथपेस्ट है, मैं यहाँ पे गया, मैंने नोनी टूथपेस्ट का जो प्रेजेंटेशन किया और मैंने सेल्स क्लोज किया। फिर अब मेरा टारगेट क्या होता है? दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवे को। मैंने 50 लोगों को नोनी टूथपेस्ट समझाया और उन्होंने नोनी टूथपेस्ट ले लिया। तो मेरा काम क्या हो गया? नोनी टूथपेस्ट का मार्केटिंग मैंने कर दिया और उनमें से जो भी नफा है वो मैंने ले लिया, जो भी प्रॉफिट है मेरे पास आ गया। अब मुझे ज्यादा पैसा चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? और लोगों के पास जाना पड़ेगा। ये 50 को तो मैंने बेच दिया, अब और लोगों के पास में जाऊंगा, वहां से बिजनेस होगा तो फिर मेरा प्रॉफिट आएगा। इनको बोलते हैं मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब क्या है पता है? कि ये 50 लोगों को मैंने प्रोडक्ट बेची, ये 50 लोगों को प्रोडक्ट के साथ में एक ऐसा रिलेशनशिप डेवलप करूं कि वो लोग हमारे साथ परमानेंटली जुड़ जाए और वो हमारी प्रोडक्ट बार बार यूज करने लगे, तो इनको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में एक ही चीज का फर्क है, रिलेशनशिप का। अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अगर बिजनेस के साथ आप बना सकते हो तो आपका नेटवर्क का वो हिस्सा बन जाता है। जैसे होता है ना कि हम कोई मोबाइल की दुकान में गए, हमने सैमसंग का मोबाइल लिया, तो क्या ऐसे तो अहमदाबाद की बहुत सारी दुकानें, वहां पे सैमसंग का मोबाइल वही मिलता है, कंपनी तो सैमसंग ही है ना। लेकिन हम एक ही दुकान पे जाते हैं और बार बार वही दुकान पे जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो दुकान का मालिक होता है ना, उनका नेचर और उनकी बात करने की स्टाइल, हमारे साथ का उनका व्यवहार, ये हमें पसंद आ जाता है। तो हम अगर मोबाइल की बात आती है हमारे ग्रुप के अंदर, तो हम लोगों को भी बोलते हैं यार इनके पास जाना, वो अच्छा बंदा है। वरना कंपनी तो एक ही है। बहुत बार होता है ना, 5 लोग दुकान ओपन करते हैं किराने की, 3 लोगों की बंद हो जाती है, 2 लोगों की सालों साल चलती रहती है। वही चने की दाल, वही साबुन, वही शैम्पू, वही हल्दी पाउडर, वही धनिया पाउडर एक ही जगह से आता है, फिर भी उनका बंद हो जाता है, इनका चलता रहता है। क्यों? बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप। अगर आप टीमेक्स अगर कर रहे हो तो आप अगर सिर्फ मार्केटिंग करोगे तो आपके पास लंबे समय तक पैसा नहीं आएगा और बड़ा पैसा कभी भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप लोगों को मिलने के लिए जाते हो, टीमेक्स की प्रोडक्ट की बात करने के लिए जाते हो, अगर उनको डिस्ट्रीब्यूटर बना के अगर उनके साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करते हो ना, तो एक बात याद रखना, वो आपको लंबे समय तक पैसा भी देगा और आपका बिजनेस पार्टनर भी बनेगा। तो मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में एक ही बात का फर्क है, रिलेशनशिप। वहां पे मार्केटिंग में रिलेशनशिप रखते हैं, क्यों? क्योंकि अगर इनके पास सामान खत्म हो जाए तो दूसरी बार हमारे पास से ले, तो इसीलिए वो फॉलो भी लेते।
लेकिन हमारा रिलेशनशिप अलग है। हमारा रिलेशनशिप ऐसा है कि ये बंदे को मैंने सामान बेचा तो ये तो ले या ना ले, इनसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मुझे 10 लोग दे। समझ में आया कि नहीं आया? ये मुझे नेटवर्क दे। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमें अभी जो हमारा जो पार्ट शुरू होगा, तो पैसा कब आएगा? हमारा नेटवर्क बनेगा। ठीक है, तो हम इनके ऊपर आगे चलते हैं। हम लोगों ने टीमेक्स क्यों स्टार्ट किया? सबसे पहले बिग इनकम લોકો એમ કે આપણે કઈ ટીમેક્સ કેમ ચાલુ કરો? સાહેબ સપના પૂરા કરો, એ બધું છોડ મને બધી ખબર છે, તું પૈસા માટે જ આવ્યો અને એના માટે જ આવવાનું છે ને। મેઇન વસ્તુ તો એ છે ને, સપના હોય ક્યારે પૂરા થશે? अपने ड्रीम पूरे कभी होंगे, कब होंगे? जब पैसा आएगा। अगर पैसा ही नहीं आएगा तो ड्रीम कैसे पूरा होगा? ठीक है, अब देखो जो निर्मल सर ने वो लोगों की जो सारी इनकम बताई थी, तो क्या उन्होंने ये बताया कि इनके पास इतना बड़ा घर है, इतनी बड़ी गाड़ी है? उनको पता है कि इतना पैसा है तो उनकी गाड़ी कैसी होगी, उनका घर कैसा होगा, उनकी लाइफस्टाइल कैसी होगी, वो उनकी इनकम से पता चल जाता है। ठीक है, और हम लोग इस बिजनेस के अंदर आए बिग इनकम करने के लिए, ड्रीम पूरा करने के लिए। अगर आपको ड्रीम पूरा करना है ना, अगर आपका ड्रीम लिस्ट आपने बनाया है, कितने लोगों ने बनाया है ड्रीम लिस्ट? 70-80% लोगों ने ड्रीम लिस्ट बनाया है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, आप एक ड्रीम ऐड कर दीजिए उनके अंदर, एक ड्रीम आप ऐड कर दीजिए, नया ड्रीम। और सबसे पहला ड्रीम वही होना चाहिए कि मुझे अपने आप को बेहतरीन बनाना है। बस मेरी पर्सनालिटी मुझे बेहतरीन बनानी है, क्योंकि जैसी पात्रता होगी वैसे ही पात्र के अंदर पैसे आएंगे। अगर आपके पास 1 लीटर की बोतल है तो कभी भी 1.5 लीटर पानी इनके अंदर आ ही नहीं सकता। अगर आपकी पात्रता ही कम है, अगर आपकी एटीट्यूड ही कम है, आपका नॉलेज ही कम है, अगर आपकी पर्सनालिटी भी नहीं है, तो वो पात्रता आपको वही पैसा दिलाएगी जो आपके अंदर है। तो एक ड्रीम, पहला ड्रीम आप डायरी के पहले पन्ने पे लिख लीजिए कि मुझे अपने आप को बेहतर बनाना है। बस मेरी पर्सनालिटी मुझे बनानी है, मुझे मेरी योग्यता बनानी है, तब जाके हम लोग ये बड़ी इनकम पे पहुंचेंगे। अब हम शुरू करते हैं। बड़ी इनकम आएगी कब? टीमेक्स में हमें बड़ी इनकम लेनी है तो कब आएगी? जब तक हमारे बिजनेस का टर्नओवर नहीं बढ़ा होगा तब तक इनकम आएगी। टर्नओवर बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? चलो, टर्नओवर जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक बड़ी इनकम आएगी। मान लो कि आज आप महीने का 50,000 बीवी मैच कर रहे हो, तो आपको वो हिसाब से पैसा आएगा। जब आप महीने के 1,00,000 बीवी मैच कर रहे हो तो आपको वो हिसाब से पैसा आएगा। जब आप 1.5 लाख मैच कर रहे हो तो आपको वो हिसाब से पैसा आएगा। मतलब कि आपकी इनकम आपके टर्नओवर के ऊपर ही डिपेंड रहती है। रहती कि नहीं रहती? तो जितना बड़ा टर्नओवर उतना बड़ा इनकम, पैसा। टर्नओवर बड़ा कब होगा? नेटवर्क बनाने से, टीम बनाने से। हमारा टर्नओवर कब बढ़ेगा? टीम बनाने से। अब टीम तो हमको हर कोई बना देता है। टीम का मतलब आपके लिए क्या होता है? चलो, टीम बनाने के बाद रिलेशन मेंटेन करना है। टीम बनाने के बाद रिलेशन मेंटेन करना। चलो, और कोई पीछे? बजरंग दल। हाँ, पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखना। ओके, और कोई कुछ नया कहना चाहते हैं तो? लीडरशिप निभाना। हाथ उधर सर। हमें हमारे जैसे ही लोग अपनी टीम में लाने हैं, हम अपनी सोच से सबको भी हमारे साथ आगे बढ़ाएं। ओके, हमें हमारे जैसे ही लोग लाने हैं ताकि हम हमारी सोच उनके अंदर डाइवर्ट कर सकें। देखो, टीम बनाने का मतलब क्या है? मान लो कि मैं मयूर हूं, ठीक है, तो मयूर गोंडलिया है, ये जब टीमेक्स का प्रेजेंटेशन करने के लिए निकलता है तो मेरे साथ ए नाम का बंदा जुड़ता है, बी नाम का, सी नाम का, डी नाम का, ई नाम का। ये बंदे मेरे साथ जुड़ गए तो मेरी टीम बन गई। इससे पैसे नहीं आएगा। ये पैसा कब आएगा पता है? जो काम कर रहा हूं ना, वो काम अगर ये 5 लोग करने लगे ना, तब पैसा आएगा। मेरा टर्नओवर बढ़ेगा कब? जो काम कर रहा हूं, अगर वही काम अगर ये लोग करने लगे तभी बढ़ेगा। अगर मैंने इनको, मेरे टीम का, एक होती है टीम, एक सिर्फ टीम होती है और एक होती है फील्ड वर्क वाली टीम।
टीम नहीं बनानी है। आप अपने आईडी खोलो तो इनके अंदर लिखा होता है, पता है, इतने डिस्ट्रीब्यूटर आपके टीम में है। अभी तो ये समय चला गया, पहले तो ऐसा था, जो गवर्नमेंट का रूल्स नहीं था, पहले से तो आपके पास कितनी टीम है? अरे भाई वहां मुफ्तिया लॉगिन करो आधार कार्ड में 5 लिंक, तो 5 लाख नहीं बने, क्यों ना बने? ना बने। डमी आईडी 50,000 नाखी देन पे बताए आईडी खोली जो 50,000 से न्याથી ફરક જ નહીં પડે, ટર્નઓવર કેટલું पता है आपको? पता चला, एक होती है टीम और एक होती है फील्ड वर्क वाली टीम। हमें कौन सी टीम बनानी है? फील्ड वर्क वाले। हमारा भ्रम क्या होता है पता है? जब इनकम नहीं बनती है ना, तब अपलाइन के पास जाते हैं, सर आप बोल रहे थे टीम बनाना है, सर 15 लोगों को ज्वाइनिंग कर दिया, इनकम नहीं बढ़ती। आपने टीम बनाया, फील्ड वर्क वाली टीम नहीं बनाई। और फील्ड वर्क वाली टीम कब बनती है? हम फील करते हैं तब। जब हम फील्ड करते हैं। हमें फील्ड नहीं करते तो फील्ड वर्क वाली टीम कैसे बनेगी? हमें फील्ड नहीं करते तो फील्ड वर्क वाली टीम बनेगी? नो बने। राजा से रानी પાસે બેઠા હોય રાજમહેલમાં, સેનાપતિને બોલાવે જાઓ તો સરહદે થોડુંક લડી આવો તો, કે તું હાલો રાજમહેલમાં લડશો, ના સરહદે લડવા જાઓ જાય કોઈ દી બોલો ક્યાં છે? બોલો વાડી હશે કે હાલો એ કાંઈ નહીં કે જે થાય આપણું क्या राज्य હતો? આપણા બાપા કે થોડા राजा હતા। तो हम टीम को सुबह कॉल करते हैं, सर आज जोरदार काम करना है, सर आज होम मीटिंग में तहलका मचाना है। अरे सर आप गेम अरेंजमेंट करो, आप तोप हो। तो सर के હું તો તોપ છું પણ ગોળો મારો છટકી ગયો। तो टीम बनेगी कभी? कभी नहीं बनेगी। तो अब जानना है टीम कैसे बनती है? यस और नो? થોડો હોકારો દેજો। પહેલી વાર બપોરે દાળ ભાત ખાધા હતા, આ મીટિંગ લેવાનો છે નો ટેન્ડર। चलो अब शुरू करते हैं फील्ड वर्क में। चलो फील्ड वर्क, जो देखो हम लोगों ने टीमेक्स का बिजनेस की शुरुआत की, टीमेक्स के बिजनेस की। हम लोग जब फील्ड में निकलते तो हम दो जगह पे हम फील्ड करते। एक तो जहां पे हम रहते हैं, हमारा होम सिटी। मान लो कि मैं राजकोट का हूं तो मेरा काम एक मैं राजकोट में करता हूं, और दूसरा होता है आउट ऑफ सिटी, मैं राजकोट के बाहर जाके कहीं पे मेरा बिजनेस करता हूं। हमारे बिजनेस की कोई लिमिटेशन तो है नहीं, हमारे सिटी में है वहां पे तो हम बिजनेस करते हैं। लेकिन हमें कोई कांटेक्ट मिला, मान लो कि गोंडल, कोई जेतपुर मिला, ठीक है, कोई तोराजी में हमारा कांटेक्ट हुआ, कोई मोरबी में हुआ, तो हम राजकोट से अलग अलग जगह पे हम फील्ड में जाते हैं। राजकोट को हमारा होम ग्राउंड है, जहां पे मेरा घर है, ठीक है, जहां पे मेरा घर है। और दूसरा ऐसा होता है जहां पे मेरा घर नहीं है फिर भी मैं वहां पे बिजनेस करने के लिए जाता हूं। ये दो तरह से हमारा काम होता है। यस। अब देखो ज्यादातर लोग कंफ्यूजन में कैसे होते हैं पता है? अगर मैं यहाँ पे होता हूं मेरे घर पे, मैं मान लो कि 5 दिन राजकोट में हूं, वहां पे मेरा घर है, तो वहां पे मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं 3 दिन राजकोट के बाहर कोई सिटी में टीमेक्स करने के लिए गया तो 3 दिन में मेरा रोल क्या होता है? अगर ये हमें पता नहीं होता है तो हमारा ज्यादातर टाइम होता है ना, वो टाइम पास हो जाता है, हमारा खर्चा बढ़ जाता है क्योंकि हम सिटी से बाहर जाते हैं। खाने का खर्चा, रहने का खर्चा, जो भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, वो खर्चा बढ़ जाता है, लेकिन बिजनेस होता नहीं है। तो हम एक माइंडसेट बना लेते हैं कि अगर हम लोगों को हमारे सिटी में ही काम करना है, हमें दूर नहीं जाना है। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो लोग 1 साल से 2 साल से 3 साल से 4 साल से इस बिजनेस को कर रहे हैं, लेकिन वो अपने सिटी से 100 किलोमीटर दूर कभी भी टीम नहीं बनाते। क्यों पता है? क्योंकि उनको यही नहीं पता है कि हम मेरे सिटी के अंदर में होता हूं तो मेरा वर्क क्या होना चाहिए, और दूसरे सिटी में मैं फील्ड में जाता हूं तो मेरा वर्क प्रोसेस क्या होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो उनका माइंडसेट बन जाता है कि हमारे लिए तो यही सही है, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं होता कि अलग कोई जगह पे ट्राई नहीं किया होता है। वो अलग जगह पे ट्राई भी किया होता है, लेकिन 1 2 3 अलग अलग सिटी में ट्राई किया होता है, 2 5 10 लोगों की टीम बनाई होती है, फिर भी वहां पे टीम फिर 0 हो जाती है ना। फिर वो माइंडसेट बना लेते हैं, सर ये राजकोट बरोबर है, सर आ जूनागढ़ बरोबर है, ये बीजे नहीं जाओ, सर अहमदाबाद बरोबर है, सूरत बरोबर है। वही हम एक धारणा बना लेते हैं, एक गलत फहमी में रहते हैं कि हाँ से काम नहीं हो सकता। तो आज हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि हमें एक्चुअली करना क्या होता है। सबसे पहले बात है, मान लो कि आपका जो भी सिटी है, आप जहां पे रहते हो, ठीक है,
आप जहां पे रहते हो, जो सिटी में आप रहते हो, वहां पे अगर मान लो कि आप अभी प्रेजेंट हो और टीमेक्स कर रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए? देखो, ये जो जगह होती है ना, हमारे घर वाले एरिया, वहां पे देखो हमारा टाइम होता है ना, वो मल्टीपल जगह पे यूज होता है, बहुत सारी जगह पे यूज होता है। जो सबसे पहले देखो हमारे घर का काम होता है, लेडीज होते हैं या तो जेंट्स होते हैं, हर किसी का, मान लो कि लेडीज होते हैं, ठीक है, तो अपने एरिया के अंदर काम करते हैं, तो घर का काम होता है, रसोई बनानी, कपड़े धोना, ठीक है, वो बहुत सारे घर को संभालना, वो सारे काम होता है। जेंट्स होते हैं तो घर का कोई छोटा मोटा काम होता है, मतलब कि लाइट बिल भरना, गैस बिल भरना, या तो घर की कोई चीजें अगर बाहर से लानी है तो वहां पे एक टाइम जाता है। एक टाइम हमारा घर के काम में यूज होता है क्योंकि हम हमारे सिटी के अंदर है। दूसरा, जो सिटी के अंदर हम रहते हैं वहां पे हमारा एक फ्रेंड सर्कल होता है, हर किसी का होता है। यस बहन हो तो बहनपणी हो, તમારે भाईबंध हो, बरोबर, हर किसी का एक फ्रेंड सर्कल होता है, तो वहां पे भी टाइम जाता है। जैसे मान लो कि मैं 1 घंटा फ्री हूं, तो मैं क्या सोचता हूं कि चलो ना, कौन फ्री है, फोन करो। और एक टाइम तो हमारा फिक्स ही होता है जहां पे हम इकट्ठे होते हैं, सब भाईबंध हम इकट्ठे हो जाते हैं कि 1 घंटा तो वहां पे मिलना ही है, ठीक है। तो एक हमारा टाइम यहाँ पे यूज होता है। तीसरा होता है टीमेक्स का वर्क, क्योंकि हम घर पे, हम हमारे सिटी के अंदर रहते हैं, तो टीमेक्स के वर्क के अंदर भी हमारा टाइम यूज होता है। और एक होता है टाइम पास। अगर आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाओ तो आपका टाइम पास अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। ये एक ऐसी चीज है ना, लास्ट वाली फोर्थ, ये करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप हो जाती है। टाइम पास, इनके लिए कोई ट्यूशन करने की जरूरत नहीं है, इनके लिए कोई मीटिंग अटेंड करने की जरूरत नहीं है, इनके लिए कोई बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप हो जाता है, ठीक है। तो ये कंडीशन के अंदर आप देखो, अब आप अपने घर पे हो गए, ठीक है, तो ये 4 कंडीशन है। सबसे ज्यादा टाइम आपका कहां पे जाता है? लेडीज छे तो क्या जतो रे टाइम? કામમાં, બરોબર, આપણો સોશિયલ મીડિયામાં, બરોબર, લાઈટ બિલની લાઈનમાં ઊભા હોય, સમજ્યા કે નહીં? નળ કાટી ગયો હોય તો એનું લિક્વિડ લેવા ગયા હોય, સમજ્યા કે નહીં? ગટરમાં કચરો બચરો હલવાઈ ગયો હોય વાળના ગુચ્ચા, તો એ આપણે હરિયો વાકો કરીને કાઢતા હોય, સમજ્યા કે નહીં? એ મતલબ નાના મોટા આવા કામમાં। અચ્છા, એના પછીનો સેકન્ડ ટાઈમ ક્યાં યુઝ થઈ જાય? હે, फ्रेंड्स में। पहला तो घर काम में यूज हो गया, दूसरा फ्रेंड्स में, तीसरा टाइम कहां पे यूज होता है? आचू बोलजो, खोटू बोलो तो मैं लोही सफेद थी जाए। कहां पे हो जाता है? टाइम पास। और बाकी का टाइम बचे तो हम कहां पे काम करते हैं? जमવાનું ચાલુ હતું લગ્નની અંદર, આપણને ભાવતા હતા ગુલાબજાંબુ, પણ આપણે ડીશ લેવા આવ્યા પતી ગયા, બરોબર, પણ ભૂખ બહુ લાગી હતી। પછી એવું વિચાર્યું કે આજે પનીરનું શાક છે અને નાન છે, તો એ લેવા ગયા તો પનીરના શાકમાં ખાલી ગ્રેવી હતી, પનીર નહોતું, એટલે આપણી માંડી વાળી, એટલે બીજો ઓપ્શન જતો રહ્યો। ત્રીજો એવું વિચાર્યું કે આપણે છે ને દાળ ફ્રાય જીરા રાઈસ ખાઈ લઈએ, પેટ ભરાઈ જાય। તો ભાત હતા પણ દાળ નહોતી, એટલે એ ભાતની અંદર ઓલી ગ્રેવી નાખીને ખાઈ લીધી। વધુ પૂછ્યું હતું એનાથી પેટ ભરી લીધું। તો આપણે લોકો છે ને ધંધામાં આવું જ કરીએ છીએ, સૌથી સારો ટાઈમ હોય ને પેલા બગાડી નાખે, કોણ નવરો બેઠો છે જાય યાર। પછી મને એ નથી સમજાતું, કાલે આઈપીએલ ની મેચ હતી, આજે એની હાઇલાઇટ જોવાની હું ઈચ્છા થાય। અને અમુક તો એટલા ટેન્શનમાં ગીલ ઈ કે રન આઉટ થઈ ગયો, એટલે તારો કે માસીન દીકરો હતો રન આઉટ, હે તારો કે માસીન દીકરો તો ગીલ રન આઉટ થઈ ગયો તો, સમજ્યા કે નહીં? બેનો તો ઓલી અનુપમાની સિરિયલ જોતી હોય, બરોબર, ઈ રોવે કે બિચારીનું શું થાય, એલા ભાઈ ઈ બીચ ઉપર ઇન્ડોનેશિયામાં ફરતી હતી અને તમે છોકરીમાં પરસેવો નાખતા હતા। એટલે આ બધો ટાઈમ આપણો આવી રીતે ઉપયોગ થાય છે। બિઝનેસ ની અંદર આપણો ટાઈમ છે ને આવી રીતે ઉપયોગ થઈ જતો હોય, જે બિઝનેસમાં આવતો જ ન હોય, અને આપણે ગણાવીએ હું, આપણે નોંધાવીએ હું। 3 મહિનાથી ટીમેસ કરું છું સાહેબ, 4.5 વર્ષ થયા। 9 મહિનામાં તો છોકરો આવે
4.5 વર્ષ થયા, 3.5 વર્ષ થયા, ચેક નો આવ્યો છે. તો હવે આપણે એ જોઈશું કે આપણે કરવાનું શું. ચલો સૌથી પહેલા હાલો સિરિયસ हो. ओके, डिफाइन योर टाइम. सबसे पहले आप अपने टाइम को डिफाइन करो. जैसे मान लो कि आप फुल टाइम करते हो, पार्ट टाइम करते हो, आप जो भी टाइम में टीमेक्स करना चाहते हो, ठीक है, वो टाइम को आप डिफाइन करो. कैसे? एक होता है वर्किंग टाइम और एक होता है नॉन वर्किंग टाइम. एक होता है वर्किंग टाइम और एक होता है नॉन वर्किंग टाइम. देखो ध्यान से देखो, एक होता है वर्किंग टाइम, एक होता है नॉन वर्किंग टाइम. वर्किंग टाइम मतलब जहां पे आप काम करते हो, जब आप काम करते हो, जब आप काम करते हो तभी तो आप काम करते ही हो. यस. वर्किंग टाइम मतलब जब आप वर्क में होते हो तब तो आप काम करते ही हो. जैसे आप प्लान में गए, आप होम मीटिंग में गए, आप कैंप करने के लिए गए, आप कोई बेसिक मीटिंग में गए, आप આવશે ને જો ઉતરવું જોઈએ, માલ આવવો જોઈએ. માલ હે તો મોહબ્બત હે, દુનિયાનો નિયમ છે. જેમાં એમાં મને જેમાં ફાવશે એમાં હું લઈશ. રેડી? ચલો વર્કિંગ ટાઈમ આમાં તો બધાને આવડે છે ને, પ્લાન કેમ કરવો કોઈ શીખવાડવો પડે એમ છે. મને એ ખબર છે કે તમે કોઈ સામે બેહો અને એનું મોઢું ખુલતું હોય તોય તમે એને એ સમજાઈ દો તારું હજી વધુ ખુલશે. એટલી એબિલિટી તો તમારી અંદર છે જ. સમજા કે નહીં? તમે ધારો બરોબર છે કે આને વાળ ખરતા જ નથી તોય તમે એને એન્ટી હેર ફોલ આપી શકો, કારણ કે તમારી પાસે સ્ટોકમાં કેરાટીન નહોતું. કારણ કે તમારી પાસે સ્ટોકમાં જે હતું, તમારી પાસે જે સ્ટોકમાં હતું એને કેમ સેલ કરવું, માર્કેટિંગમાં તો તમે માસ્ટર છો. કાલ અમારે નિર્મલ સાહેબ એવું કે ઓર્ગેનિક ધૂળ વેચવાની છે 60 ની કિલો અને એના 32 બીબી મળે, બોલો ગેરંટી મારું. તમે નોની ને બોઝવેલ બધું સાઈડમાં રાખો, ધૂળ વેચવા નીકળો એવા છો. કારણ કે 32 બીબી છે, 1.90 રૂપિયા એક બીબી થઈ જાય. સાચી વાત કે ખોટી વાત? એટલે આ તો મુદ્દો હતો જ નહીં. આપણો મેઇન મુદ્દો આ છે. ફ્રી બેઠા ત્યારે શું કરવાનું એ મોસ્ટ ટાઈમ પી છે. તો આપણે આગળ જાણીએ. બીજી વસ્તુ, જ્યારે આપણે આઉટ ઓફ સિટી ફિલ્ડ વર્કમાં જઈએ. હવે માનો કે આ તો વાત એવી હતી કે આપણે બધા લોકો આપણા સિટીમાં હતા, બરોબર છે, ત્યારે આપણે જે કાંઈ કર્યું છે. હવે આપણે કોઈ બીજા સિટીમાં ગયા, જતા હોય કે ના જતા હોય, આપણા ઘરથી દૂર, ત્યારે શું કરવાનું? હજી ઓલું આપણું આવશે, જો આમાં આવશે, બે ભેગું છે. our time only used in our work. મતલબ માન લો કે હું અમદાવાદનો છું તો મારો પરિવાર ક્યાં રહે છે? આયા જોવો ભાઈ, હું અમદાવાદનો છું તો મારો પરિવાર ક્યાં રહેતો હોય? અમદાવાદ. મારું મોટા ભાગનું ફ્રેન્ડ સર્કલ ક્યાં હોય? મારી પાસે ટાઈમ કરવા માટેના અડ્ડાઓ ક્યાં હોય? હું નવરો પડું તો મારે કોકની મેથી મારવી હોય એવો વ્યક્તિ ક્યાં મને મળે? અમદાવાદ. કારણ કે હું ક્યાંનો છું? અમદાવાદ. હવે માનો કે હું જાઉં છું વલસાડ, મારો કોઈ પરિવાર ખરો ને? નહીં. કોઈ મિત્ર? નહીં. ટાઈમ પાસ કરવાનો અડ્ડો? નહીં. તો હું ત્યાં ગયો 3 દિવસ, તો મારે 3 દિવસ કામ છે ને ટીમેક્સ. મારા સિટીમાં હતો ત્યારે હું ટીમેક્સ કરતો, પણ ફ્રી પડું તો મારી પાસે ઓપ્શન હતા કે મિત્રને મળવું, ઘરે જાવ, બરોબર છે, એક અડ્ડે બેસું. પણ આ વલસાડ ગયો ને આ તો મારી પાસે ઓપ્શન જ નથી. તો અહીંયા હવે આપણે શું કરવાનું છે હવે સમજો. એક હોય વર્કિંગ ટાઈમ. વર્કિંગ ટાઈમ તો આપણને બધાને ખબર છે કે જેની અંદર તમે ને હું ફિલ્ડ વર્ક કરતા હોય. બીજો હોય છે નોન વર્કિંગ ટાઈમ. ચલો ધ્યાનથી સાંભળજો. હવે ધ્યાનથી 3 દિવસ માટે મેં નક્કી કર્યું કે મારે વલસાડ જવું છે. મારી પાસે 5 લોકોની ટીમ વલસાડમાં છે. કેટલી? 5 જોઈનિંગ થયા છે મારી ટીમની અંદર વલસાડ સિટીમાંથી. હવે હું અમદાવાદથી વલસાડ ગયો 3 દિવસ માટે. હવે પહેલું કામ મારું શું હોવું જોઈએ ખબર છે? પહેલી ગાંઠ બાંધી લ્યો કે તમે એઝ એ લીડર કોઈ પણ સિટીની અંદર વર્કમાં જવાના હોય ને તો તમારે એ એરિયાની અંદર જે કોઈ વ્યક્તિઓ તમારી સાથે સંકળાયેલા છે, જે કોઈ તમારા બિઝનેસ પાર્ટનર છે એરિયાની અંદર, એ બધા લોકોને ખબર હોવી જોઈએ કે સાહેબ કે મેડમ આ તારીખે અહીં આવે છે. એટલીસ્ટ વધારે નહીં, અઠવાડિયા પહેલા તો એને ખબર હોવી જ જોઈએ. આજે 3 તારીખ થઈ, હું 10 તારીખે જવાનું હોય ને તો મારી ટીમ માનો કે વલસાડમાં 5 લોકો છે, એને ખબર હોવી જોઈએ કે ભાઈ મયુર સર છે ની 10 તારીખે આવવાના છે. શું કામે ખબર હોવી જોઈએ? કારણ કે હવે જે 5 લોકો છે, બરોબર છે, માનો કે એ લોકો નવા છે,
તો મારી એની સાથે એ કમ્યુનિકેશન થવું જોઈએ કે સાહેબ હું 10 તારીખે આવું છું, બરોબર છે, 10 તારીખે આવું છું, 3 દિવસનો ટાઈમ લઈને આવું છું, 3 દિવસ તમારા લોકો માટે આવું છું સાહેબ, આ 3 દિવસની અંદર આપણે કોને કોને મળીશું, ચલો આપણે એક લિસ્ટ પ્રિપેર કરીએ. કોન્ફરન્સ થવો જોઈએ, ઝૂમ થઈ જવી જોઈએ. હવે તો ઝૂમની વ્યવસ્થા છે, એ 5 લોકો સાથે ઝૂમ થવી જોઈએ કે ભાઈ 10 તારીખ 11 તારીખની બાદ સાહેબ 10 તારીખે તમારી કોઈ પ્લાન કે હોમ મીટિંગ નું કોનું સેટઅપ થાય એવું છે. એક ભાઈ આશીષભાઈ કરી છે. અચ્છા, આશીષભાઈ સાથે તમારા સંબંધ કેવા? આશીષભાઈ શું કરે છે અત્યારે? આશીષભાઈ અચ્છા કોઈ નેટવર્ક માર્કેટિંગ કરેલું છે પહેલા? અચ્છા, આશીષભાઈની ઉંમર કેવડી છે? આશીષભાઈનું બેઝિક બેકગ્રાઉન્ડ આની પાસેથી લઈ લીધું. હવે હું એને કહીશ કે સાહેબ તમે નક્કી કરો આ 10 તારીખે આશીષભાઈ મળવાનું છે, તમે પેલા આશીષભાઈને આજે કોલ કરી લેજો, એની અપોઇન્ટમેન્ટ લઈ લેજો અને મને કહેજો કે એની અપોઇન્ટમેન્ટ યસ આવી કે નો આવી. સાહેબ તમારું એ બધા 10, 11 ને 12 તારીખે હું 1 મિનિટ પણ ફ્રી ના રહું એવું અગાઉથી સેટલમેન્ટ થઈ જવું જોઈએ વર્કિંગનું, ચાહે પ્લાન, હોમ મીટિંગ, કેમ. અચ્છા, બીજું એ પણ સેટિંગ થવું જોઈએ કે સાહેબ આ સમય દરમિયાન તમે કોને કોને મળ્યા હતા? તમે વિજયભાઈને મળ્યા હતા, તો આપણે વિજયભાઈને હવે આપણે મારી સાથે મુલાકાત કરાવવી છે, બરોબર છે, તો કઈ તારીખે મેળ આવે એમ છે? તમે સાહેબ આ જગ્યાએ ગયા વખતે હોમ મીટિંગ કરી હતી તો એના ફોલોઅપ બાકી છે, તો આપણે ચલો એકવાર હું મુલાકાત કરું. તમારું નવા પ્લાન, ફોલોઅપ અને રિલેશનશિપ બિલ્ડિંગ, આ 3 વસ્તુ થવી જોઈએ કે હું ત્યાં જવાનો છું તો 5 લોકોને એ ખબર હોવી જોઈએ કે 10, 11, 12 તારીખે મારો રોલ આ છે, મારો રોલ આ છે, મારો રોલ આ છે. અને મારા મગજમાં એ પિક્ચર ક્લિયર હોવું જોઈએ કે જેવો હું વલસાડ પહોંચીશ 8 વાગે સવારે, એટલે 8 થી લઈને મારો કાર્યક્રમ આ છે. સમજ્યા કે નહીં? આપણે ભૂલ શું થાય છે ખબર છે? આપણે 2 દિવસ પહેલા નક્કી કરીએ કે વલસાડ જવું છે, એક આદાને વાત કરી હોય, બાકી કોઈ ખબર ન હોય, ત્યાં ઉતરીએ અને પછી ભેગા બેસીએ અને ભેગા બેઠા નક્કી કરીએ કે હવે 3 દિવસમાં હું કરશું, એટલે અડધો દિવસ તો નક્કી કરવામાં જતો રહે. હવે એ 2-4 ને કોલ કરે તો એમ કે સાહેબ અમારા આ બાજુ લગન છે, અમારે આવું છે, તો એમ કરતા આપણું ફિલ્ડ છે ને, જે કામ 3 દિવસમાં થાય એમ છે એ જ કામ માટે આપણે આખો મહિનો જતો રહેશે. જે કામ તમારી એક ટ્રીપમાં થઈ શકે એવું હતું, એ કામ તમારી 5 વલસાડ ટ્રીપ કરાવશે. એક ટ્રીપમાં પતી જાય એવું હતું, એની જગ્યાએ આપણે 5 કરવી પડશે ત્યારે એટલું કામ થશે. કેમ ખબર છે? બીકોઝ એડવાન્સ કોઈ પ્લાનિંગ નથી. સમજ્યા કે નહીં? તો પહેલું તમે જે જગ્યાએ કામમાં જવાના હોય ત્યાં એક લોકો સાથે વાત કરી. સમજ્યા કે નહીં? એ વર્કિંગ નું પહેલા પ્લાનિંગ બનાવી લો. વર્કિંગ ટાઈમ એટલે તમારો એક ટાઈમ ઉપયોગ થશે વર્કિંગ ટાઈમ, જેની અંદર તમારી ટીમ માનો કે 1-to-1 પ્લાન ઉપર કામ કરતી હોય, હોમ મીટિંગ ઉપર, કેમ્પ ઉપર, જેમાં કામ કરતી હોય. ઘણી વખત એવું પણ બને જો ત્યાં કોઈ નાનો મોટો સેમિનાર થઈ શકે એમ હોય, વોટેવર, જે લોકોને મુલાકાત છે, તમને એડવાન્સમાં ખબર હોવી જોઈએ કે 3 દિવસ હું જવાનો છું, તો આ 3 દિવસની અંદર મારો રોલ આ હશે. આ તો વર્કિંગ ટાઈમ એડવાન્સમાં નક્કી કરો. સમજ્યા કે નહીં? સેકન્ડ નક્કી કરો નોન વર્કિંગ ટાઈમ. હવે મેઇન કામ આવ્યું, એ તમે ઘરે હતા તોય ભલે, ફિલ્ડમાં હતા તોય ભલે, બેમાં મેઇન કામ છે. ઓલું તો બધા કરો છો, રૂપિયા આવશે આનાથી. જો પેલું નોન વર્કિંગ ટાઈમ, આ ટાઈમ નોન વર્કિંગ ટાઈમ એટલે કેવો? એક એક્ઝામ્પલ, મયુર ગોંડલિયા વલસાડ પહોંચ્યો, હું આ ભાઈને મળ્યો, અમારો એક પ્લાન થઈ ગયો, ત્યાં તો હોમ મીટિંગ થઈ ગઈ, હવે અમે 2 કલાક ફ્રી છીએ. તો મોટા ભાગના લીડર શું કરે ખબર છે? એ એકલા ક્યાંક ને ક્યાંક બેસે, કોઈ જગ્યાએ, કોઈ કેફે હોય એમાં, જેવું સિટી, કોઈ સારું સિટી હોય તો કેફેમાં બેસે, કોઈ મેં મોલમાં બેઠા હોય, યા તો કોઈ જગ્યાએ અમને આટા ફેરા કરે, એકલા. સમજ્યા કે નહીં? કારણ કે મારો કામનો ટાઈમ તો થઈ ગયો. હવે માનો કે હું આ વ્યક્તિ ભેગો કામમાં હતો, ત્યારે અમારી સાથે એક જ વાતચીત થઈ હોય, ઓલાના પ્લાનની, બીજી કોઈ વાતચીત ના થઈ. મેન મુદ્દો હું પ્લાન માટે જાતો જ નહોતો. એ 5 લોકો હતા ને એને મયુર ગોંડલિયા બનાવવા માટે જાતો હતો. કારણ કે મારું ટર્નઓવર તો જ વધશે, હું આ પ્લાન, હોમ મીટિંગ કે કેમ કરીને આવીશ તો એ ખાલી એક્ટિવ ઇન્કમ એકવાર આવી એ જ. પણ જો એ 5 લોકો મયુર ગોંડલિયા બની ગયા તો મયુર ગોંડલિયાની ગેરહાજરીમાં ત્યાં કામ થશે. મારું મેઇન મુદ્દો આ નોન વર્કિંગ ટાઈમનો હતો. પ્લાન હોમ મીટિંગ નો હતો જ નહીં, પણ ત્યાં જાવશું એટલે કરી નાખે. સમજ્યા કે નહીં? ત્યાં જાવશું એટલે કરી નાખે. હવે નોન વર્કિંગ ટાઈમ ની અંદર આપણે શું કરવાનું છે? જો આપણને ઘણો એવો ટાઈમ મળતો હોય, આપણે કે 24 કલાક તો કે કામ કરતા હોય, બીજા સિટીમાં ગયા હોય, ને ટાઈમ મળે ને ત્યારે સૌથી પહેલું કામ કરવાનું કે ત્યાંના 5 લોકો છે ને એની સાથે સ્ટ્રોંગ રિલેશનશિપ બિલ્ડિંગ કરો. હવે તમને હું થાય સંબંધ બનાવવાના ને એ તો અમને આવડે છે,
નહીં, અલગ રીતે. કઈ રીતે? હવે જો હું કોઈ વ્યક્તિને મળું છું પહેલી વાર, તો એના માટે હું અજાણ્યો છું, મારા માટે એ અજાણ્યા છે. ધંધામાં પહેલી વાર મળે ને ત્યારે બે અજાણ્યા હોય. એક ઉદાહરણ આપું. મેં કોલેજમાં આપણે કોલેજમાં એડમિશન લીધું હતું, સમજો. હવે આપણે 1 થી 12 એક સિટીમાં ભણ્યા, સુરતમાં આપણે 1 થી 12 ભણ્યા, અને આપણે ઉદયપુર કોલેજમાં એડમિશન લીધું. ઉદયપુર, કારણ કે ગુજરાતમાં આપણો કોલેજમાં વારો નહોતો આવતો, એમ સમજો. ઉદયપુર લીધું. ઉદયપુર કે આવો ક્લાસ છે, ક્લાસમાં આપણે બેઠા એમ. હવે ત્યાં 60 લોકો હતા, એ તો ઉદયપુરના આજુબાજુના અલગ અલગ જગ્યાના છે, હું તો સુરતનો છું. તો આ મને કોઈ ઓળખતા છે, તો મારા માટે કોલેજ અલગથી બેચ નહીં આપે. એ એક બેચમાં 3 લોકો બેઠા, ખબર? હવે અમે 3 બેઠા, અમે 3 છીએ. સાહેબ આવ્યા, ભણવાનું ચાલુ કર્યું, રિસેસ પડી. મેં કીધું, મિત્ર 500 રૂપિયા આપશે? કેમ? કારણ કે એના માટે હું અજાણ્યો છું, મારા માટે એ અજાણ્યો છે. વિચાર કે આ કોણ છે? હવે વિચારો, 5 દી થયા, 10 દિવસ થયા, 1 મહિનો થયો, 2 મહિનો થયો, કોલેજમાં 3 મહિના, 4 મહિના, 5 મહિના, 6 મહિના થયા. હવે હું સુરત આવ્યો છું, મને ફોન કરું, એટલે ભાઈ ફટાફટ 500 રૂપિયા ગૂગલ પે કરશે? કેમ? કારણ કે 6 મહિના લગાતાર અમારી એકબીજા સાથે મુલાકાત થઈ, બેઠા, એટલે એકબીજાને પરિચિત થયા. તો આજે આપણે તકલીફ શું થાય છે? આપણી સાથે કોઈ વ્યક્તિ ટીનેક્સમાં આવે છે, એને સપનાઓ પૂરા કરવા હોય છે, એના માટે તમે નવા છો અને તમારા માટે એ નવા છે. તો એની સાથે એટલું જ્યારે બોન્ડિંગ સ્ટ્રોંગ બને, સમજ્યા કે નહીં, ત્યારે એના સારા કોન્ટેક્ટ હોય, તમને મળવાનું ચાલુ કરે, અને એ વ્યક્તિ પણ એનો ટાઈમ બિઝનેસમાં આપવાનું ચાલુ કરે. જો એક વસ્તુ યાદ રાખજો, તમે જ્યારે ફ્રી પડો ને ત્યારે એવા વ્યક્તિ સાથે જ બેસવાનું વિચારશો કે જેની સાથે તમને મજા આવે છે. જેની સાથે મજા નહીં આવતી ત્યાં તમે એવું વિચારશો કે હાલો ફટાફટ નીકળીએ, આની ભેગું ક્યાં બેસું. તો તમારી મારી સાથે એવા લોકો જ જોડાયેલા રહેશે સતત, કે જેને આપણો વ્યવહાર, આપણું વર્તન બધું ગમે છે. જો એ નહીં ગમે ને તો એ લોકો આપણને છોડીને જતા રહેશે. તમે ફ્રી પડો ત્યારે એવા વ્યક્તિને જ કોલ કરો છો કે જેની સાથે તમારું સ્ટ્રોંગ બોન્ડિંગ છે. તો તમારી ટીમના વ્યક્તિ તમને ત્યારે જ કોલ કરશે જ્યારે તમારું એની સાથેનું બોન્ડિંગ જોરદાર હશે. ઘણી વખત એવું બને કે સાહેબ અમારો કોલ નથી ઉપાડતો, સાહેબ આને મીટિંગ માટે કીધું પણ 3 મેસેજના જવાબ નથી આપ્યા. સ્ટ્રોંગ રિલેશનશિપ નથી, ડાયરેક્ટ જ કીધું 500 ગૂગલ પે કરે, નહીં કરે. તો જ્યારે ફ્રી બેઠા હોઈએ ત્યારે એની સાથે સ્ટ્રોંગ રિલેશનશિપ બિલ્ડિંગ કરો. એના માટે મીટિંગ કરવાની જરૂરત નહીં. હું વલસાડ ગયો, અમે ફ્રી બેઠા છીએ, ઉનાળાની સીઝન છે, કીધું કે આવો ને સાહેબ આપણે બેસીએ, શેરડી રસ પીએ, ગરમી થોડી વધારે છે. એમને બેઠા ને ખાલી એમનો પરિચય થયો. મેં મારા વિશે જણાવ્યું, મારા ફેમિલી વિશે જણાવ્યું, મારા એજ્યુકેશન વિશે જણાવ્યું, મેં ટીમેક્સમાં કઈ રીતે શરૂઆત કરી, મેં ટીમેક્સની કોઈ ટ્રીપ અચીવ કરી હોય તો બતાવું કે જો અમે આવી રીતે બિઝનેસ કરતા હતા. પછી એક ટ્રીપમાં અમે ગોવા ગયા હતા, ગોવા બધા સાથે મળીને મજા કરી. હવે તમે વિચારો, આટલા બધા મજા કરીએ છીએ, આમાં બધા અલગ અલગ ગામના, અલગ અલગ જાતિના, અલગ અલગ જ્ઞાતિના, બધા અલગ અલગ ભણતરવાળા, કોઈ એકબીજાને ઓળખતું જ નથી, છતાંય તમે જો એક પરિવારના લોકો જેવા છે. કેમ? કારણ કે આપણો પરિવાર છે. એવી જ રીતે સાહેબ આપણે વલસાડની અંદર છે ને, મારી એવી ઈચ્છા છે કે આવો પરિવાર આપણે વલસાડમાં સાથે મળીને બનાવો. તમે શું કર્યું? 2 કામ કર્યું. એક તો એને તમે ટીમેક્સ વિશે વાત કરીને એ બતાવો કે આવી રીતે એન્જોય હોય, અને બીજું એનું મગજમાં એ વસ્તુ ફીડ કરી કે આપણે વલસાડની અંદર પણ એક આવી ટીમનું નિર્માણ કરવું છે. સમજ્યા કે નહીં? જ્યારે આપણે ફ્રી બેઠા હોઈએ ને ત્યારે લોકો સાથે આપણે ફ્રી બેઠા હોય ને ત્યારે મતલબ વગરની વાતો ના થવી જોઈએ. એન્જોય કરો. ક્યારેક તમે ફ્રી બેઠા છો, બરોબર છે, માનો કે તમને ખબર છે 2 કલાક ફ્રી છો, ક્રિકેટ રમ્યો, ટીમના લોકો ભેગા થયા કે ચલો આપણે 10 લોકો રેડી થાવ, આજે આપણે સાંજે ક્રિકેટ રમવા જઈએ, બોક્સ ક્રિકેટમાં. યા તો એવું નક્કી કર્યું ચલો આપણે મૂવી જોવા જઈએ. તમને એવું લાગે છે કે મૂવી થી ને આ નથી એવું બને? અલા ભાઈ, જેને ગર્લફ્રેન્ડ બોયફ્રેન્ડ બનાવીને પૂછો ને, મૂવી થી ને શરૂઆત થઈ હોય. શરૂઆત તો ટાઈમ સ્પેન્ડ થી ન થઈ હોય. એલા ભાઈ, ટાઈમ સ્પેન્ડ ન કરો તો બધું વિખાઈ જ ગયું હોય. સ્ટ્રોંગ રિલેશનશિપ બિલ્ડિંગ ટાઈમ વિતાવાથી ન થાય. સમજ્યા કે નહીં? તો રિલેશનશિપ બિલ્ડિંગ કરીશું. સેકન્ડ, એનું લોંગ ટાઈમ માઇન્ડસેટ કરીશું. કેવું? હવે માનો કે મને ખબર હોવી જોઈએ કે આ 5 વ્યક્તિમાંથી મારો પહેલો ટાર્ગેટ એ છે કે આ ભાઈ, કે એ નામના ભાઈ છે ને, એ આ વલસાડનો મયુર ગોંડલિયા હોવો જોઈએ. તો હવે આ એક ભાઈ સાથે છે ને હું અલગથી એકવાર બેસી છે, શાંતિથી. એવું છે, હાલો સાહેબ આપણે દરિયા કિનારે છીએ, બેસીએ. કારણ કે અમારા અમદાવાદમાં તો કઈ સાહેબ એક બાજુ દરિયો લાગતો નથી. વલસાડ મોકો મળ્યો છે તો
તો તમને ખબર છે સાહેબ કયો દરિયો અહીંયા સારો તો કે તિથલ, હાલો તો સાહેબ તિથલ જઈએ. તિથલ બેઠા, જેવી સીઝન મકાઈની સીઝન હોય તો મકાઈ ખાધી, બરોબર છે, ડુંગળીના રીંગ ભજીયાની સીઝન હોય તો ડુંગળીના રીંગ ભજીયા ખાધા, જેવી સીઝન હોય એવું બેઠા બેઠા વાતચીત કરી એમ જ. પછી એમને 15 20 25 મિનિટ કે અડધી કલાક આપણે બેસે ને તો કે સાહેબ હું તમને કહું કે હું પહેલા એન્જિનિયર બન્યો ને ત્યારે મારા મગજમાં એક જ વસ્તુ ફિટ હતી કે હવે તો આપણી જિંદગી સેટ થઈ ગઈ, જોરદાર જિંદગી થઈ ગઈ. પછી એક સ્ટોરી છે ને, મને ખાલી હિરેન સરે એકવાર એક સ્ટોરીનો વિડિયો બતાવ્યો સાહેબ. એ વિડિયો છે ને મારું એટલું માઇન્ડસેટ કરી નાખ્યું કે જિંદગીમાં ડોલ ભરવાની નથી થતી, પાઇપલાઇન નાખવાનું થાય છે. સાહેબ તમે આ ડોલ ને પાઇપલાઇન સાંભળ્યું છે કે સાહેબ? ઓછા ઉભર ચલો આપણે એક વિડિયો જોઈએ બેઠા, મસ્ત પવન આવે છે, આપણા મોબાઈલમાં ચાલુ કરો સાહેબ, તમે ધ્યાનથી જોજો, બહુ મજા આવશે. આ વિડિયો મારી આખી લાઈફ સાહેબ બદલી નાખી. બતાવો પાબ્લો ને બ્રુનોનો વિડિયો. 10 મિનિટ થઈ, પૂરું થયું, ભાઈ કીધું સાહેબ તમને કઈ યાદ આવ્યું? આપણે ઓલા પણ પ્લાનમાં જતા હતા, તમારા મિત્રો ખબર હસી મજાક ઉડાવતા હતા. પાબ્લો પાઇપલાઇન નાખતો તો ઉડાડતા હતા કે નહીં? દોસ્ત પાઇપલાઇન નું નિર્માણ કરવાનું છે, પણ એકવાર બની ગઈ પછી કેવી મજા આવશે સાહેબ. આજે એક વસ્તુ વિચારો કે ભાઈ કમલેશ સાહેબ છે, બરોબર છે, એણે પણ એક વખત શરૂઆત કરી હતી ને, આજેની પાઇપલાઇન નું નિર્માણ થયું તો આજે કેવી લાઈફ જીવે છે. તમારી જે કોઈ અપલાઈન હોય એના વિશે તમારે વાતચીત કરો, જે કોઈ અચીવર હોય, સમજા કે નહીં? તમને ખબર હોય કે મારા અપલાઈન છે, અચીવર ફાયર સાહેબ, જો આ લોકોએ પાઇપલાઇન નું નિર્માણ કર્યું સાહેબ, આપણે વલસાડમાં પાઇપલાઇન નું નિર્માણ કરવાનું છે. ભલે ઓલા લોકો ગમે એવી હસી મજાક ઉડાવે, આપણે બંને ભાઈઓ સાથે રહ્યા ને ભૂકા કાઢી નાખીશું. સાથે બેઠા વાતચીત કરી, બરોબર છે, આ બધું કામ આપણે લોકોએ બેસીને ટીમ સાથે કરવાનું છે. સમજ્યા કે નહીં? માનો કે લેડીઝ છે તો એ રીતે વાતચીત કરી કે હમણાં નવરાત્રી આવે છે, બરોબર છે, તો આપણે હજી આપણી પાસે 4-5 મહિનાનો ટાઈમ છે, તો આપણે કંઈક એવું કામ કરીએ ને કે આપણી ટીમ સાથે આપણે એક પાર્ટી પ્લોટમાં ગરબે રમવા જઈએ અને બધા લોકો આપણે પોતાની ચણિયા ચોળી લઈશું. આપણે ગ્રુપ બને સ્ટ્રોંગ, આપણે આવું કરીએ તેવું કરીએ. તમે શું વાતચીત કરો છો એ બહુ મહત્વનું છે. આપણે લોકો શું કરીએ તો જાય એટલે સાહેબ કેટલા પ્લાન આજે કરવાના સાહેબ? 2020 તો થાય છે, આમ તો કેમ બેસ્ટ ટીમ જીતાય સાહેબ? 2020 આમ તો બેસ્ટ ટીમ કેમ જીતવું સાહેબ? હવે તો સાહેબ ને ખબર છે આમ નો જ જીતાય, પણ તું કે બીજી તો વાત કર. અને અમુક ની તો છાપ જ પડી ગઈ, ફોન આવશે એટલે કેટલા બીવ્યા છે, એટલે ઓલા તૈયાર રહે સાહેબ આ 3000 મારી પાસે અમુક સિલેક્ટર લીડર છે, મહિનો સમજાય કેટલા બીવી કે આટલા મહિનો પૂરો થયો ખબર જિંદગી નો આવે અને કવાય નહીં કેમ નો આવ્યા, કારણ કે ખબર, કારણ કે એને ખબર છે આનો ફોન આવશે એટલે રાક્ષસ આવું જ પૂછશે અને આપણા દાનવને આવો જવાબ આપવાનો છે. ઉલટાનું એવું હોવું જોઈએ કે સાહેબ યાર તમારો ફોન એવો, આ પ્લાનિંગ આપણે બનાવવું છે, વલસાડનું આયોજન કરવાનું છે, તમે કેમ હમણાં વલસાડને ભૂલી ગયા છો? સમજ્યા કે નહીં? તો આપણે શું કરવાનું છે? લોંગ ટાઈમ માઇન્ડસેટ. કેવું માઇન્ડસેટ ખબર છે? એવું આપણે એને માઇન્ડસેટ કરવાનું કે સાહેબ આપણી સિટીની અંદર આજે સાહેબ તમે વિચારો એક એવોર્ડ ફંક્શનની હાઇલાઇટ બતાવો. અત્યારે એવોર્ડ ફંક્શન આવે છે સાહેબ, આ ફંક્શન જો રાજકોટમાં થયું હતું, અત્યારે રાજકોટ છે સાહેબ. તમને શું લાગે છે રાજકોટના જ્યારે લોકોએ કામ શરૂ કર્યું ત્યારે શું રાજકોટમાં ફંક્શન થતું હતું? રાજકોટમાં આવું ફંક્શન થતું હતું? નહોતું થતું. પણ સાહેબ જે શરૂઆતના 5 લોકોએ મહેનત કરી છે, તો હવે જે રાજકોટમાં ફંક્શન થાય છે એનો સૌથી મોટો ફાયદો કોને મળતો છે સાહેબ? બસ એ જ 5 લોકો આજે તમે છો વલસાડવાળા સાહેબ. જે દિવસે વલસાડમાં આવું ફંક્શન થશે સાહેબ ત્યારે સૌથી મોટો ફાયદો કોને મળશે? પણ સાહેબ એ 5 લોકોએ મહેનત કેવી કરી છે, ભયાનક સાહેબ. આજે તમે જુઓ આ સાહેબનું બાઇક આવ્યું, યા તો આ મેડમે કાર લીધી સાહેબ. આવું સેલિબ્રેશન સાહેબ, મારી એવી ઈચ્છા છે કે મારી આંખોથી તમારી બાઇકનું સેલિબ્રેશન થતા હું વલસાડમાં છું સાહેબ. ત્યારે હું એટલી ગેરંટી મારું કે તમારા શોરૂમમાં તમે બાઇક ઉપર બેસશો ને ત્યારે તમને તમારા પરિવારને ખુશી નહીં, એનાથી વધારે ખુશી મને છે. કેમ ખબર છે? આ સપનું તમે નહીં આપણે બંને સાથે મળીને જોયું છે સાહેબ. બાઇક આવશે, બરોબર સાહેબ, મને ખબર છે લાખ રૂપિયાની બાઇક એવડી મોટી વસ્તુ ન કહેવાય, સાહેબ પોતાના પૈસા લાવશો ને ત્યારે એની ખુશી અલગ હશે. તમે 5-10 મિનિટ શું એના ડ્રીમ વિશે વાત કરી, શું એની ઇવેન્ટ વિશે વાત કરી કે સાહેબ આપણે આવો સેમિનાર આજે સાહેબ આપણે 5 લોકો બેઠા છીએ, આપણે વલસાડની અંદર એક ટાર્ગેટ લઈએ કે આપણે લોકો 10 દિવસનો ટાર્ગેટ લઈએ, 10 દિવસની અંદર આપણે મહેનત કરીએ, નવા 10 લોકો એડ કરી અને આપણે 15 લોકોની મીટિંગ કરીએ, વધારે નહીં. આપણી ભૂલ શું થાય ખબર સાહેબ? હવે છે ને આવતી વખતે હું સાહેબ 50 લોકો ભેગા કરવા નહીં, એને હજમ નહીં થાય સીધું.
આપણે 5 લોકો ભેગા મળી અને 10 લોકોની એક મીટિંગનું આયોજન કરીએ છીએ. અને એ ગેરંટી મારું સાહેબ, એ મીટિંગ છે ને, એ મીટિંગ આપણો ટર્નિંગ પોઈન્ટ સાબિત થઈ જશે. પણ એના માટે હું આ 3 દિવસ આવ્યો છું, તો આપણે 3 દિવસની આપણી પ્રોસેસ આવી બનાવી. 3 દિવસમાં પ્લાન કેટલા થયા, હોમ મીટિંગ કેટલી થઈ, બીવી કેટલા હોય, મહત્વનું ન હોવું જોઈએ. આ 5 લોકોની અંદર 10% મયુર ગોંડલિયા ઘૂસી ગયો હોવો જોઈએ. એટલી ગેરંટી આપણી હોવી જોઈએ. આપણે જ્યાં ફિલ્ડમાં જાય ને આપણું કેલ્ક્યુલેશન એનું હોવું જોઈએ કે બીવી કેટલા લાવ્યા, ટીપી કેટલા લાવ્યા, કેટલાને જોઈનિંગ કર્યા. આપણું કેલ્ક્યુલેશન એવું હોવું જોઈએ કે આની અંદર 10% આત્મા આપણી ઘૂસી ગઈ છે. ધીમે ધીમે કરતા 100% ઘુસાડવાની. કેમ? એનું કારણ છે કારણ કે એની આજુબાજુમાં જે કોઈ લોકો રહે છે એ લોકો કેવા રહેતા છે? કોઈ નોકરી કરે છે, કોઈ એનો પોતાનો ધંધો કરે છે, બરોબર, કોઈ નોકરી કરે, કોઈ પોતાનો ધંધો કરે, કોઈ ખેતી કરે, કોઈ ગામની અણી કાઢે, બરોબર, આ પ્રકારની આઈટમો રહેતી છે. હવે એની આજુબાજુમાં કોઈ એવા વ્યક્તિ નથી રહેતા કે જે એની ભેગા ટીમેક્સ કરતા હોય. તો એનો વ્યવસાય અને આનો વ્યવસાય બંને અલગ અલગ છે. તો એ લોકોનું માઇન્ડસેટ આનું માઇન્ડસેટ અલગ અલગ છે. હવે જ્યારે માનો કે મારી પાસે 1 કિલો મીઠું હોય અને 500 ml પાણી હોય, તો મીઠું પાણી હતું એ મીઠું હોય, પણ હવે જો એમાં મીઠું નાખી દઈશ તો ખારું નહીં થઈ જાય. કેમ? કારણ કે પાણી કરતા મીઠાનો પ્રભાવ વધુ હતો. 500 ml પાણી હતો, કિલો મીઠું હતું. હવે મારી પાસે 50,000 લીટર પાણી છે અને કિલો મીઠું છે, એ 50,000 લીટરમાં નાખું પાણીમાં 1% ફરક પડે. તો એની આજુબાજુમાં જે કોઈ વાતાવરણ છે, એ મોટા ભાગનું વાતાવરણ એવું છે જે નેટવર્ક માર્કેટિંગની સાથે નથી અત્યારે. તો આનું એકલાનું નેટવર્ક માર્કેટિંગનું વાતાવરણ ઓલાને ખોળીને પી જશે. તો એની સાથે બેસીને જે લોંગ ટર્મ માઇન્ડસેટ, અચીવર સેલિબ્રેશનની વાત, કે આમ એવું છે કે સાહેબ આપણે એક એવો ટાર્ગેટ લઈએ ને, અત્યારે ભલે આપણે 5 લોકો બેઠા છે, આપણે ટાર્ગેટ લઈએ સાહેબ એવોર્ડ ફંક્શન છે ને, આ એવોર્ડ ફંક્શનમાં વલસાડમાંથી આપણે બસ ભરીને જઈએ. આપણે આ એવોર્ડ ફંક્શન સાહેબ જોવા માટે જઈશું અને આવતું એવોર્ડ ફંક્શન આવે ને, આપણે ફંક્શનમાં રમવા માટે જઈશું કે અમે ખેલાડી તરીકે આવી ગયા છે આ ફંક્શનમાં, લઈ લો અમારી સાથે ટક્કર. આ વખતે જોવું છે સાહેબ કે કેવું ફંક્શન હોય. આ 50 લોકો આપણે જઈશું જોવા અને પછી આપણે રમશું આવતી ગેમ આવતા ફંક્શનની અંદર. લોંગ ટાઈમ માઇન્ડસેટ તમે કેવું બનાવો છો એના ઉપર હોય. હવે આ વ્યક્તિ 3 મહિનામાં ઇનએક્ટિવ થાય જ નહીં, કારણ કે એના મગજમાં ઘૂમે છે 2026 નું એવોર્ડ ફંક્શન કે આપણે ગેમ બનાવવી છે. જ્યારે આપણે ફિલ્ડમાં હોઈએ ત્યારે આપણે ટીમ સાથે શું વાતો કરીએ છીએ ને, એ બહુ મહત્વનું હોય. અને જ્યારે આપણે એકલા બેઠા હોઈએ ને, ત્યારે આપણે પોતાની સાથે શું વાતો કરીએ છીએ ને, એ બહુ મહત્વનું હોય. સ્ટેજ ઉપર ચડી ટીમ સામે બોલી પોઝિટિવ તો બોલી નાખીએ છીએ, પણ એકલા બેઠા હોય ત્યારે મગજમાં એ વિચાર આવતો હોય સારું થશે નહીં થાય, તો ક્યારે આપણે એનર્જી ટ્રાન્સફર નહીં કરી શકીએ અને આપણો બિઝનેસ એ મોટો નહીં કરી શકીએ. તો લોંગ ટાઈમ માઇન્ડસેટ. એના પછી તમે એવું કરી શકો કે માનો કે ત્યાં ધીમે ધીમે ટીમ બન્યું, સેકન્ડ ટાઈમ ગયો, તો માનો કે ઓફર આપી કે આપણે આટલો ટાર્ગેટ સાથે મળીને પૂરો કરીએ ને, કે આપણે 5 લોકો છીએ, હવે સાથે મળીને માનો તમે બીવી નો ટાર્ગેટ નો કે જોઈનિંગ નો એક ટાર્ગેટ લીધો, આટલો પૂરો થાય તો આપણે 1 ડે પિકનિકમાં જઈએ સાપુતારા. જે એરિયા જે નજીક પડતો, વલસાડ થી મને સાપુતારા નજીક પડે, વલસાડ સાપુતારા નો કહું, જૂનાગઢમાં હોય તો હું કહું સાસણ જઈશું, બરોબર, રાજકોટમાં હોય તો એમ કે વોટર પાર્કમાં જઈશું, અમદાવાદમાં હોય, બરોબર છે, તો અહીંયા આજુબાજુનું કોઈ સ્થળ કહી દઈશું જ્યાં મને નજીક પડે છે, 1 ડે પિકનિક કરી શકાય, જેની અંદર આપણે બધા લોકો એક દિવસ સાથે રહીશું, કોઈ મીટિંગ નહીં, સાથે રહીશું, સાથે મોજ મસ્તી કરીશું, સ્વિમિંગ પુલમાં નાહીશું, ક્રિકેટ કે ગરબા રમીશું અને સાંજે આપણે ઘરે આવી જઈશું. એક પારિવારિક ભાવના ડેવલપમેન્ટ થશે. કેટલા લોકો ટીમેક્સની ટ્રીપમાં આવ્યા છે? ગોવા હોય, સિમલા હોય, મનાલી હોય, લોનાવાલા હોય, થાઈલેન્ડ હોય, મલેશિયા હોય, ઓકે, આવેલા છો તમે લોકો? તમને ટ્રીપમાં ક્યારે એવું ફીલ થયું કે આપણા પરિવાર નથી, અજાણ્યા છીએ આપણે? કોઈને ફીલ થયું? આજ સુધી થયું? કેમ? આ કોને ઊભું કરવા હતા? તમે બધા જ કર્યું. તમે બધા જ એકબીજાને મોઢું મોડીને હાલો તો ટ્રીપમાં અમે શું કરી લઈએ? કરી લઈએ કઈ? તો બસ જેવું ટ્રીપ મને જેટલી એન્જોય કરો છો ને ફેમિલી રિલેશન થી, જેટલી ટ્રીપ ને એન્જોય ન્યા આપતો કે સાહેબ તમે ટેન્શન ન લો, ઝીપ લાઈન માં કાઈ નહીં, ચાલો હું ભેગો, મજા આવશે. આ બંજી જમ્પિંગ માં કાઈ નહીં, તો તમે આવો ન્યા જમ્પિંગો કરો, આ ઈ કરવાનું છે, આ ઈ કરવાનું છે. જેટલું એન્જોય તમે ટ્રીપ ને કરો છો એટલી એન્જોય જે દિવસે તમે તમારા કામ ને કરવા લાગશો ને, એ દિવસે તમારું હરેક કામ તમારી ટ્રીપ બની જશે. જેટલી એન્જોય આપણે ટ્રીપ ને કરીએ છીએ ને, એટલું એન્જોય આપણે લોકો સાથે મળીને કામ ને કરશું ને, તો આપણું હરેક કામ આપણી ટ્રીપ જ હશે.
પૂછો સમીર સરને, કોઈ દિવસ અમાર ભેગા આવે તો લાગે કે કામમાં જાવ છો? એ તો છેલ્લે દિવસે ભલે દુઆ કરતો કે ફટાફટ ઘરે જઈએ, હા, બાકી તો એને 3 દિવસ તો એવું જ લાગે કે આને ભેગું જ રહેવું છે. સમજ્યા કે નહીં? તો આપણે લોકોએ શું કરવાનું છે? ટીમની સાથે ટાઈમ સ્પેન્ડ. આ બહુ મોટી વસ્તુ છે. આપણે જ્યારે, હું તો કહું, તમે રાજકોટમાં રહ્યો છો, તમારું ઘર છે, તો હું તો કહું તમે એકબીજાના પારિવારિક રિલેશન બનાવો. આપણો ધંધો પારિવારિક છે. તમે સેકન્ડ આઈ મેં લખ્યું છે સેલિબ્રેશન. માનો કે હું વલસાડ ગયો, કોઈ વ્યક્તિ એક્ઝિક્યુટિવ બન્યો છે, તો સાથે મળીને એને કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ કહે કે સાહેબ આપણે એક્ઝિક્યુટિવ બન્યા. ફંક્શનના અત્યારે જોવા જાય તો 36 દિવસ બાકી છે. આજે 3 તારીખ થઈ, 8 તારીખે ફંક્શન છે, 36 દિવસ બાકી છે. આપણી ચારેયની જવાબદારી છે કે આ સાહેબને આપણે બ્રોન્ઝ બનાવી દઈએ. તમને એવું લાગે કે આપણે કેમ, હું કેમ નહીં? સાહેબ આને આપણે બનાવી દઈએ, વલસાડનો ચહેરો ઉભો કરીએ. આપણી ચારેયનો એક જ મકસદ હોવો જોઈએ, આ સાહેબને બ્રોન્ઝ બનાવવાનો. અને આ બ્રોન્ઝ બનશે ને, એન્જોય આપણે 5 લોકો કરીશું. અચ્છા, કોઈ બ્રોન્ઝ બની ગયું હોય તો એની ઘરે જાઓ, ઘરે 5 મિનિટ બેસો, 10 મિનિટ બેસો, સારી એક સ્પીચ રેડી કરો કે આજના સમયની અંદર મોડર્ન લાઈફસ્ટાઈલના જમાનાની સાથે આયુર્વેદાનું શું મહત્વ છે. સાહેબ આજે હરેક લોકો એકબીજા સાથે ટચ રાખે છે. કેમ ટચ રાખે છે? કારણ કે એના વગર ક્યારેય સમાજ છે એનું નિર્માણ થતું જ નથી. સ્વાધ્યાય પરિવાર કેટલા લોકો નામ સાંભળ્યું? મારા મમ્મી પપ્પા એમાં હોય એટલે મને ખબર છે. ઘરેથી ટિફિન બનાવે, બરોબર છે, ઘરેથી પાથરવાનું લઈ જાય, ટિફિન બનાવે, પાણીનો બાટલોય ઘરેથી લઈ જાય, અને બીજા ગામમાં જાય ખાલી ને ખાલી ઘરે જાય એમને મળવા માટે. એમ જ જોયું છે આવું? કેટલા લોકો સ્વામિનારાયણ પરિવારને જાણે છે? દર મંગળવારે દર શુક્રવારે સભા હોય છે. સમીર સર, દર શુક્રવારે જુમ્માની નમાઝ હોય છે. શું છે આ બધું? છે શું આ બધું? સાહેબ તમને એટલી ગેરંટી મારો, આ લોકો આ બધું બંધ કરી દે ને તો એનું નેટવર્ક વિખાઈ જાય. અને આપણું તો જે હમણાં બન્યું છે, અને આપણે બન્યા ભેગું જ બંધ કર્યું છે. સમજ્યા કે નહીં? એ તો હમણાં નવું બન્યું છે. સમજ્યા કે નહીં? નવા લગ્ન થયા છે ને 6 મહિના તમે બહાર વહી જાઓ, ઘરે આવો જ નહીં, તો પછી કહેવાય ઘરવાળી મારામાં ધ્યાન નથી આપતી. ક્યાંથી આપે? સમજ્યા કે નહીં? તો આપણે આપણી ટીમના લોકો, જે લોકો છે કોઈ પણ લેવલ અચીવ કરે તો એની ઘરે ગયા. હું તો કોઈ 10 મિનિટની આયુર્વેદાની સ્પીચ રેડી કરી નાખું. ઘરે ગયા, તમે જે કોઈ ધર્મમાં માનતા હોય, બરોબર છે, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સ્વામિનારાયણ, બરોબર છે, જે કોઈમાં માનતા હોય, બરોબર છે, એની સાથે એ જ કોઈ ગયા કાકાને પગે લાગ્યા, કાકા જય શ્રી કૃષ્ણ, તો કાકાને એટલું તો લાગે કે ભાઈ મારો છોકરો, મારી છોકરી કે મારી ઘરવાળી, મારો ઘરવાળો જેની ભેગા છે હારો માણસ છે. એટલી જ ખબર પડે કે ડીટ્યુ તો હારું છે, અંદરથી દૂધી બગડેલી છે કે નથી ખબર, પણ ડીટ્યુ તો હારું છે. હવે વાતચીત કરી, કે આજે રાજુભાઈ છે, બરોબર છે, રાજુભાઈને અમે બંને લોકો થોડા ટાઈમ પહેલા મળેલા, અને અમારું કાકા એક મકસદ છે રોગ મુક્ત જીવન અને જહેર મુક્ત ખેતી. આજે તો તમને ખબર છે કે બીમારીઓ બહુ વધી રહી છે. આજે તમે જો નાની ઉંમરમાં એટેકો આવી રહ્યા છે, નાની ઉંમરમાં લોકોને ડાયાબિટીસ થઈ રહી છે, નાની ઉંમરમાં લોકોને સાંધાના દુખાવા થઈ રહ્યા છે. તો આ બધી તકલીફો ઊભી થઈ મોડર્ન લાઈફસ્ટાઈલના કારણે, કારણ કે વ્યસનો વધી ગયા. તો અમારું લોકોનું પહેલું મકસદ હોય છે કે આપણે વ્યસનો વધી ગયા તો આપણે વ્યસનો ઉપર કંટ્રોલ લાવીએ. લોકોને બહારનું ખાવાનું વધી ગયું તો એ વ્યસન જ છે, તો એ બહારના ખાવાના ઉપર કંટ્રોલ લાવીએ. અચ્છા, જે લોકો કંટ્રોલ નથી લાવી શકતા, તો જેટલું તમે શરીરમાં ખરાબ નાખો છો તો સામે સારું નાખો તો બેલેન્સ બને કે ના બને? તમે ખરાબ જ નાખ્યા કરો તો ખરાબી રહેશે, ખરાબ ભેગું સારું નાખો તો બેલેન્સ બને. તો અમે લોકોએ શું કર્યું છે, સાથે મળીને એક મિશન બનાવ્યું, રોગ મુક્ત જીવન અને જહેર મુક્ત ખેતી. કે આપણા જીવનને રોગ મુક્ત બનાવીએ, અને જે કઈ ખેતી આજે રાસાયણિક દવાઓથી સપડાયેલી છે, એના ઉપર ચાલી રહી છે, એને ધીમે ધીમે આપણે જહેર મુક્ત કરી દઈએ, આપણી દેશી ખેતી પદ્ધતિમાં જઈએ. એના માટે અમારી એક આખી યંગ ટીમ છે, બરોબર છે, અમારી આખી એક યંગ ટીમ છે. એમાં હિરેન સરનો, નિર્મલ સરનો વિડિયો છે, ડાયરેક્ટર મેસેજમાં, કંપની પ્રોફાઇલમાં. તો અમારી ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, આ અમારા યંગ ડાયરેક્ટર છે, જે ખુદ એન્જિનિયર છે, વેલ ક્વોલિફાઈડ છે, અને આની પ્રેરણા નીચે અમે લોકો
આજે મિશન સાથે ચાલી રહ્યા છે. આજે 25 લાખથી વધારે પરિવારને અમે સ્વાસ્થ્યની સારી આયુર્વેદાની વસ્તુઓ અમે પહોંચાડેલી છે. આજે હજારો લોકોને એના સારા પરિણામો મળેલા છે. તો અમારો મકસદ શું છે કે જે ટાઈમ અમારો ફ્રી મળે કાકા, એ ફ્રી ટાઈમમાં અમે લોકો શું કરતા હોઈએ? ટાઈમ પાસ કરતા હોય, મોબાઈલ લઈને બેસીએ, મિત્ર પાસે બેસીએ, તો ટાઈમ બગડે જ છે ને. તો અમે બધાએ નક્કી કર્યું કે આ ટાઈમ આપણે સારા કામમાં વાપરીએ, અને એની અંદર અમે આયુર્વેદાને પ્રમોટ કરીએ છીએ. અને આયુર્વેદા ઉપર અમારું બધાનું કામ હોય છે, અને અમારો એક જ મકસદ હોય છે કે જેની અંદર અમે લોકોને એ સમજાવીએ કે મોડર્ન લાઈફસ્ટાઈલ ભલે જીવો, પણ આયુર્વેદાને ભૂલવાનું નથી થતું. 5-10 મિનિટ વાત કરી, બરોબર કાકા, તમારી ઘરે જે રાજુભાઈ જે પેસ્ટ લઈને આવ્યા, ટૂથપેસ્ટ લઈને, તો એ આ પ્રકારની બનેલી 2-4 પ્રોડક્ટ તૈયાર કરી લો. ટૂથપેસ્ટ તુલસી ને ત્રિફળા નોની 4 તૈયાર કરી લો. 4 વિશે બોલી જાઓ કે આટલું ખાલી આપણે જીવનમાં અપનાવી લઈએ ને, તો જો તુલસી શું કરે છે, તુલસી તો તમને કાકા ખબર જ હોય છે. ભાઈ તુલસી વિશે 5 મિનિટ બોલી દઉં. નોની આપણા શરીરને એવું સમજો કે સર્વિસ કરી રાખે છે. કાકા આપણે જે બાઇકની સર્વિસ કરાવીએ છીએ, તો આપણા શરીરની સર્વિસ કરે છે. ટૂથપેસ્ટ તો આપણે સવારે ઉઠીને પહેલું કેમિકલ મોઢામાં નાખીએ છીએ પેસ્ટ તરીકે, તો આપણે આયુર્વેદિક આવી ગયું. અને ત્રિફળા રાત્રે સૂઈએ ત્યારે જો આપણે ગરમ પાણી સાથે લઈએ તો આપણું વાત પિત્ત કફ બેલેન્સ રહે, તો આપણું બોડી હેલ્ધી રહે. સમજાય ને? આવી 10-15 મિનિટની સ્પીચ રેડી કરી નાખી. આ ભાઈ બ્રોન્ઝ બનાવીને ઘરે ગયા, યા તો બ્રોન્ઝ નથી બન્યા, એમને કોઈની ઘરે ગયા. સમજ્યા કે નહીં? તો ઉલટાને ક્યારેક એવું બને, કાકા કહેશે એલા તો રાજુ, તો બોલા આપણે આ ભાઈને કે નહીં, ભાઈ આ બાબતે હારા છે, કોન્ટેક્ટ આપવાનું ચાલુ થશે, ફેમિલી બિઝનેસ બની જશે. આપણે શું કહે, તું ઘરે છો તો પપ્પા, તો પછી તો પપ્પા નો અંદર કે જાવ. એટલે ભાઈ પપ્પા છે ત્યારે તો કહેવાનું છે ને, જે છે એનો બાપ બેટો છે મળી ગયો તને, તો પછી તો આ તો એમને નાક છે. અત્યારે તો રાજુ કેવું પડે કે રાજુ તો આ કર, જન બાપાને સંબંધ બની ગયો, બાપા કે રાજુ આ શું કર્યો? સમજા કે નહીં? ઓકે, તો આઈડિયા આવ્યો કે ક્રિએટ લીડર. જો હવે મારે વલસાડમાં જઈને શું કરવાનું છે, 5 મિનિટ આપણે એ શીખીશું. ફ્રી ટાઈમનો ઉપયોગ કેમ કરવાનો આવડ્યું કે નહીં? હે? ઓકે, હવે મારે માનો કે વલસાડની અંદર મારે મયુર ગોંડલિયા ઊભા કરવા છે, તો કે એક દીમાં તો થાય નહીં. હવે વલસાડની અંદર મારી પાસે 5 લોકો હતા, બરોબર છે, તો એ તો હું જાય ત્યારે જોરદાર કામ થશે. હું વૈયાવા પછી આ લોકોને તો આવડતું નથી, તો એ દરમિયાન મારે શું કરવાનું ખબર છે? પહેલા તો માઇન્ડસેટ તો કર્યું છે બિઝનેસ બાબત, એટલે હવે તો બિઝનેસ કરો તો રેડી છે. તો મારે એને સૌથી પહેલા શું કરવાનું ખબર છે? ઈઝી જે લાગતી હોય વસ્તુ, આસાન હોય ને, એ પહેલા શીખવાડવાનું. આસાન વસ્તુ પહેલા શીખવાડવાનું. કેવી? જો હું કોઈ પણ વ્યક્તિ સૌથી પહેલા ડેમો શીખવાડું. કેમ? કારણ કે આમાં પાણી લાલ પીળું લીલું જ કરવાનું હોય. સમજા કે નહીં? જો બધાને સાબુ ગણતા આવડે, ચપાઈથી ચાબુ કાપવાનો, એકમાં માનો કે ડવ કાપ્યો ને એકમાં ટીમેક્સ નો કાપ્યો, બીટાડીન નાખીને હલાવવાનો, આ બધાને આવડે. થર્મોકોલમાં કાણું પાડતા બધાને આવડે, બરોબર છે. આલ્કલાઇન કરતા બધાને આવડે. સમજા કે નહીં? પીએચ ડ્રોપ માપતા બધાને આવડે કે ન આવડે? આસાન કામ બધાને આવડશે. તો એને પહેલા ડેમો કર શીખવાડો, નો પ્રોબ્લેમ નો ડેમો શીખવાડ્યો. તો હવે કેવું છે ખબર છે? હું વલસાડ હતો 3 દિવસ, હું આજીવન તો વલસાડ નથી રહ્યો. હું આવી ગયો ત્યારે રાજુભાઈ શું કરશે? હવે એને આવડતું નથી એટલે ડરશે કે હવે સાહેબ આવે ને ત્યારે પાછું બતાવશું. પણ જો એને ડેમો આવડતો છે ને, તો કોકને જેમ ખાલી ડેમો બતાવશે ને, તો ડેમો થી એનો બિઝનેસ નાનો મોટો ત્યારે સ્ટાર્ટઅપ કરી દેશે. એટલે પહેલા એને ડેમો કિટ રેડી કરાવી દેવાનું. કેટલા લોકો પાસે ડેમો કિટ છે? અચ્છા, બધા પાસે ઓછા મૂકી દો. કેટલા લોકો હરેક પ્લાન, હોમ મીટિંગ યા તો કેમ્પમાં ડેમો કરે છે? સાચું બોલજો ને તો માના હામ છે. બધા પાસે ડેમો કીધો તો 10 હાથ ઊંચા થયા. સમજ્યા કે નહીં? ડેમો તમારે ડેમો મેઇન વસ્તુ છે. જો જ્યાં ક્યાંય કામ ન આવે ને, અમે શરૂઆતમાં કામ કરતા ને, અમને કાંઈ, હું નીરજ સાહેબ રાજકોટમાં કામ કરતા, બરોબર, હું બંને હતા સાથે, ત્યારે અમારી પાસે એક બ્રેસલેટ હતો, અમને કાંઈ ન આવડતું, અમારો સેમિનાર ડેમો થી શરૂ થાય. ખુરશી મૂકીએ, 4 ને ઊભા કરીને એક ઝાડિયા બેહાડીને ઊંચો કરીએ, બસ સેમિનાર પૂરો. ઝાડિયો ઊંચો થઈ ગયો એટલે સેમિનાર પૂરો. અમને ખબર જ નથી આટલી આઈડિયા આવી જાય, કારણ કે બીજું કઈ આવડતું નહોતું અને ખબર નહોતી શું હોય. સમજા કે નહીં? બીજું કાંઈ નહોતું આવડતું, ખાલી અમે 4 આંગળીએ ઓલા ઊંચો કરતા. સેમિનાર પૂરો અને ઊંચો થઈ ગયો એટલે હોલ તાલીઓ પાડતો. ડેમો. હવે એને સમજાવત કે આમાં નિયોડિયમ મેગ્નેટ છે, નિયોડિયમ મેગ્નેટ આવું કામ કરે છે,
શરીરમાં જશે, તમારી લોહીની કોશિકાઓને આમ કરશે. છોડો ને. લોકોને જાદુમાં રસ છે. સમજા કે નહીં? આજે તમે જોજો કે કોઈ પણ સભા હોય ને, માનો કે આ બાબાની સભા હોય, તો લોકો એ માટે નથી જતા બાબા હું શીખવા માટે, પરચીમાંથી બાબા શું કરશે. ઇન્ટરેસ્ટ એમાં છે, લોકોને ચમત્કારમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે, તો તમે ડેમો શીખવાડો. પહેલું ઈઝી કામ ડેમો નું કરો. બીજું જો ઈઝી કામ ડેમો નું, બીજું એને સીએનસી એક્સપ્લેન કરતા શીખવાડી. એ કાર્ય નહીં. આ વખતે હું ગયો, મેં પેલાની ડેમો કિટ રેડી કરીને એને ડેમો શીખવાડ્યો. બીજી વખતે જ્યારે ઝૂમ મીટિંગમાં મેં એને સીએનસી શીખવાડ્યો. હવે જો મેં આ ભાઈનો ડેમો કર્યો, એટલે આ ભાઈ કે મારો પ્રોડક્ટ લેવી છે. હવે મેં એને એ ટાઈમે સીએનસી સમજાવી દીધું, તો મારો પ્લાન આખો પૂરો થઈ ગયો. કારણ કે કોઈ માણસનો સવાલ હું કે મને શું ફાયદો થાય, આ લોકો પ્રોડક્ટ ક્વોલિટી કેવી છે તો ડેમોમાં ખબર પડી ગઈ, મને શું ફાયદો થશે એ મને સીએનસી માં ખબર પડી ગઈ. ક્લોઝિંગ ખતમ. 90% પ્લાન આ બે વસ્તુ પૂરો થઈ જાય છે. સમજ્યા કે નહીં? તો મેં એને સીએનસી એક્સપ્લેન કરતા શીખવા. આનાથી બે ફાયદો થાય. એને સીએનસી એક્સપ્લેન કરતા આવડી ગઈ ને, તો પેલા તો એના મગજમાં થાય કે હાલો ગામના ઘરે જાય ન જાય, પેલા હું મારા 33% લઈ લઉં. એટલે પેલો એ સીએનસી કરતો થશે. સમજ્યા કે નહીં? ડન. પછી એને ધીમે ધીમે હું એને પ્રોડક્ટ સેલિંગ શીખવાડું કે કઈ રીતે સેલ, એ બધું ધીમે ધીમેની વાત છે. પણ આ બે વસ્તુ મારી પહેલી પ્રાયોરિટીમાં હોવું જોઈએ કે એને હું ડેમો અને સીએનસી એક્સપ્લેન, આ બે વસ્તુ જબરજસ્ત શીખવાડી દઉં. બરોબર છે? જો ક્યારે પ્રોડક્ટ વેચાતી જ નથી. હું હંમેશા કહું છું મારી મીટિંગની અંદર, તમને એવું લાગે કે ટીમેક્સની પ્રોડક્ટ સારી છે એટલે વેચાય છે, આ તમારો ભ્રમ છે. ટીમેક્સની પ્રોડક્ટ સારી છે, નિર્મળ સાહેબે બનાવી છે, ખબર છે, બરોબર છે, પણ જેને તમે વેચવા જાવ છો ને ખબર છે ક્યારે પ્રોડક્ટ વેચાતી નથી, તમારો મારો ભરોસો વેચાય છે. તમને એવું લાગે ને સાહેબ આજે કેમ્પમાં 10,000 નો માલ વેચાણો, પ્રોડક્ટ આપણી બહુ સારી નહીં, તમારો ભરોસો 10,000 જેવો હતો એટલે વેચાણો. તમને એવું લાગે કે સાહેબ આજે મારી પાસે તને આ પ્રોડક્ટ લઈ લીધી, બહુ સારી પ્રોડક્ટ એમ નહીં, તમે એને ભરોસો પડાવી શકાય એટલા માટે. તમને એવું લાગે સાહેબ આજે મને 10 પ્લાન કર્યા, 10 માંથી કોઈ પ્રોડક્ટ ન લીધી, તો પ્રોડક્ટને ના નથી પાડી, તમને મને ના પાડી દીધી, આપણા ઉપર ભરોસો નથી. એક એક્ઝામ્પલ આપો. તમે કે હું કપડા લેવા જઈએ, બરોબર છે, કપડાની દુકાનમાં ઘૂસીએ, કપડા જોઈએ, કપડું ગમ્યું, એટલે આપણા બે જ સવાલ હોય, કિંમત કેટલી? યોગ્ય લાગશે ભાવ નહીં કરાવે, નહીં યોગ્ય લાગે ભાવ કરાવજો. આ પહેલો નિયમ. બીજો નિયમ, કપડું તો સારું આવશે ને, કલર બલર નહીં જાય ને? પૂછે કે નહીં પૂછતા? તો ઓલો વ્યક્તિ ખાલી એટલું બોલશે, અરે બેન 10 વર્ષથી દુકાન ચલાવું છું, દર મહિને 1000 પીસ વેચાય છે, આજ સુધી કોઈની ફરિયાદ નહીં આવી, અને તમે ચિંતા શું કરો છો? પહેરો એકવાર તમે મારીને પહેલી વાર આવ્યા ને, આ એકવાર કપડું લઈ જાઓ, તમને ગેરંટી મારું તમે તમારા બેનપણીઓને લઈને આવશો. અને બેઠો છો હું થોડું દુકાન લઈને લઈ જવાનું છું, ચિંતા ના કરો, પહેરો તમ તારે. એટલે મેં તમને સારા કપડા બતાવ્યા, બાકી તો કેટલા પડ્યા છે ટાકામાં, મને ખબર નથી, તમને બતાવવા જવું તો જ બતાવ્યું. હવે એના ભરોસા ઉપર આપણે કપડું લઈને આવીએ છીએ, બાકી પહેરું તમે મેં નહોતું. ભરોસો મેઇન વસ્તુ છે. તમે કોઈને ખાલી એટલું કહી દો ને કે ભાઈ આ કામ દુધા રસથી તારી એસિડિટી સારી થઈ શકે, તો ગેરંટી મારું કામ દુધા રસ 40% કામ કરશે, 60% તમારો ભરોસો કામ કરી જાય. આ કોરોનામાં જેટલા મર્યા ને, બરોબર છે, એમાંથી 90% લોકો ખાલી બીકના કારણે મળી ગયા, સમાચારમાં કાને વાયરસ લાગ્યો મરી ગયો, અને કેટલા હતા વેન્ટિલેટર ઉપરથી ને પાછા આવ્યા. કારણ કે એ ભરોસો તો ખાલો વાયરસને હું પતાવી દઈશ, બાકી દવા તો માય પોઈન્ટ પાસે હતી, અખતરા હાલતા હતા. એ દવા ક્યાં હતી? અખતરા જ હાલતા હતા ને. હતી કે દવા? હજી નથી ખબર કે વેક્સિન આપી હાચે, હજી નથી ખબર. સમજો ને તમે? આઈડિયા આવ્યો કે ન આવ્યો? એટલે ટ્રસ્ટ સેલ થાય છે. વેબસાઇટ વિઝિટ છે, તમને આકાશ સર શીખવાડશે અને શીખવાડે જ છે. આપણી ટીમમાં આપણા લોકોને એક, જો હું વલસાડ છું તો એને વેબસાઇટ વિઝિટ ને કરાવેલી હોય ને, તો એને ઓનલાઈન ઓર્ડર કરવો, બીવી ચડાવવા, લોગિન કરવું, આ બધું આવડી જાય. ઈઝી કામ મને શીખવાડો. અચ્છા ચલો લાસ્ટ ઓલ ટૂલ્સ રેડી કરવાના. સૌથી પહેલા હું વલસાડ ગયો એટલે 5 લોકોને મારી ભેગા રાખીશ. મારે આનો પ્લાન હોય તો આને હું ખબર, આપણે 5 વાગે મળશું આ સાહેબના કામમાં લાવ નહીં તું આય. હું 3 થી કામ કાઢીને આવું છું, તાર 3 થી માં ભેગું જવાનું છે. 5 ની ટોળી ભેગા જ જા. આઈ ડુ યુ સી, હું કરીશ, તું જો. હું કેમ પ્લાન કરું છું તમારે જોવાનું છે. ઓકે, શરૂઆતમાં જોશે. હવે મેં એને ડેમો શીખવાડ્યો રાજુભાઈને, બરોબર. હવે હું પ્લાન કરીશ, તમે મને સપોર્ટ કરો. સાહેબ તુલસી વાળો ડેમો તમારે કરવાનો છે, આવડશે? થર્મોકોલમાં કાણો પાડવાનો, અને તમે છે ને સીએમડી વાળું પીએચ મીટર હું એ કરશો. ટેન્શન ના લો, સમજાય હું દઈશ.
આને આપ્યો સપોર્ટિંગ રોલ નિભાવ્યો. એટલે કેવું થયું કે એને કોન્ફિડન્સ આવ્યો કે યાર આ તો બહુ ઈઝી છે. એક વ્યક્તિને એવું થઈ જાય ને કામ ઈઝી છે, પછી એના માટે આવ ઈઝી જ થઈ ગયું. યુ ડુ, આઈ સપોર્ટ યુ. હવે એમ કહેવાનું 20-30 પ્લાન થઈ જાય ને ભાઈ કહેવાનું સાહેબ તમે પ્લાન કરો, હું બેઠો છું, જે અટકશો ને ત્યાં હું હેન્ડલ કરી દઈશ. આઈ ડુ મતલબ યુ ડુ, આઈ સપોર્ટ યુ. તમે કરો, હું તમને સપોર્ટ કરીશ. બરોબર? યુ ડુ યુ વિલ. પછી એ પ્લાન કરે એટલે અરે સાહેબ કોંગ્રેસ જો આપણને ખબર હોય ભંગાર જ કર્યો છે, તોય એનો કોન્ફિડન્સ આપવાનો અરે સાહેબ જોરદાર પ્લાન. સાહેબ મેં પહેલી વાર ખરેખર કર્યો તો ને કસમથી કહું આવો પ્લાન મારાથી પહેલી વાર નહોતો. તમે બહુ ઝડપથી શીખો, તમે ભણવા હોશિયાર હતા કે હું ખાલી આટલું કહી દઉં કે સાહેબ જોરદાર છે એટલે હું લાગે કે હવે પતાઈ દો. આઈડિયા એવો કે નહીં, કોન્ફિડન્સ જ મેઇન છે ભાઈ. તમને ટીમેસ ખબર છે, આમાં ખબર છે. બે વસ્તુ ભૂલી ગયા છેલ્લે કેવાનું કેલા સીએનસી હતી તને જોઈ ફાયદો કરાવડો લે તોલા લાગે હાલો જોરદાર માણસ છે, ફાયદાવાળો માણસ આપણે એમ કેમ કે હું ભૂલી ગયો તો. પછી સાથે હવે પછી શું કરશે, હવે અત્યારે લગી રાજુભાઈ મારી ભેગા હતા, રાજુભાઈ ને ભેગા લોકો રાખશે. એટલે હું અલગ જઈશ, આ અલગ જશે, ટીમ ક્રિએટ થશે. આપણું મેઇન કામ આ છે, આપણે ખાલી જોઈનિંગ નથી કરવાનું. ઓકે, જો ટર્નઓવર ક્યારે વધે, મારી પાસે 100 જોઈનિંગ થયા, એમાંથી 10 લીડર બનશે, 90 લોકો ક્યાં ગયા તો કે હોઈ ગયા નહીં. એમાંથી 20 સેમ્પલ હતા. સેમ્પલ મતલબ તને સલાહ દે કે નોની માં જે આવી સર્વ સુધારવા જરૂર છે, તુલસીમાં હજી થોડું તારે સ્ટ્રોંગ કરવાની જરૂર છે, સાહેબને કહે છે એ સલાહ દે. ટૂંકમાં સમજાય કે જીવનનો સલાહ એ મોદી સલાહ દે તો આપણને ના દે. હવે વધ્યા 70 લોકો, 10 લીડર બન્યા, 20 સેમ્પલ વધ્યા 70. આ 70 માંથી 40 લોકો આવ્યા જો આપણે રિલેશન રાખ્યા, ભલે ટીનેક્સ નો કરે પણ બ્રશ કરવાનું બંધ કરવાનું, નામાન બંધ કરવાનો. તો તમારી પાસેથી પ્રોડક્ટ લેવાનું કેમ બંધ કરે છે? એને પ્રોડક્ટને નહીં ઠુકરાવ્યા, કોને ઠુકરાવ્યા? આપણી પ્રોડક્ટમાં એટલી તો દમ છે ને, 2-4 પ્રોડક્ટ એના ઘરમાં વાપરે તો 40 લોકો ખાલી 500 રૂપિયાની પ્રોડક્ટ વાપરે અને 30 લોકોથી ખાલી 1000 રૂપિયાની પ્રોડક્ટ મહિને વાપરે તો તમારું ટર્નઓવર તમે જુઓ 20,000 પ્લસ 30,000, આના 20,000 ના 30,000, 50,000 નું ટર્નઓવર, ઇનએક્ટિવ ટર્નઓવર દર મહિને આવે, જે તમે ને હું ગુમાવી રહ્યા છે. તમારી સાથે જોઈનિંગ થયો તો એને પ્રોડક્ટ વાપરી એને મજા આવતી હતી, અત્યારે કેમ તમારી ભેગો નથી? આનો બિઝનેસ નો કરે તો કાઈ નહીં, તમારા રિલેશનશિપ એટલી તો સારી હોવી જોઈએ ને. અચ્છા, તમારી ટૂથપેસ્ટ છોડીને ક્લોઝઅપ હું કામ લેવા દે? શું ક્લોઝઅપ વાળા, તો એનો મતલબ એવો થયો ને કે તમારા કરતા ક્લોઝઅપ વાળાનો પ્રભાવ એના ઉપર વધારે છે. બાકી એનો કે થોડો માસીન દીકરો છે. તો લોકો તમારી પ્રોડક્ટને કેમ ઠુકરાવે છે? રિલેશનશિપ મેઇન વસ્તુ છે. નેટવર્ક માર્કેટિંગ રિલેશનશિપ ઉપર ચાલતો ધંધો છે. દર મહિને 50,000 નું ટર્નઓવર તમારું મારું એમનેમ થાય છે. વર્ષે જુઓ તો 6 લાખ રૂપિયાનું ટર્નઓવર એટલે 2.5 લાખ બીવી મતલબ 50,000 રૂપિયા થયા. 50,000 રૂપિયાના આખા વર્ષનો તમારો ફીલ્ડનો ખર્ચો નીકળી જાય, જે તમે ને હું એમનેમ ગુમાવી રહ્યા છીએ. આપણે દરરોજ સવારે ઉઠીને નવા ગોતવા નીકળ્યા છીએ. જૂના અમુક લોકોને શું કરો સાહેબ કેમ કરું, દરરોજ કેમ કરે, જૂના કેમ કર્યા હતા 3 મહિના પહેલા સાહેબ ખબર નહીં, ત્યાં માર્કેટ ફૂલ થઈ ગયું, બીજો એરિયા પકડો, તારું માર્કેટ ફૂલ થઈ ગયું, નામક બંધ કરી દીધું, બ્રશ બંધ કરી દીધા. સમજા કે નહીં? ભૂલ ક્યાં કરીએ છીએ અને એના કારણે આપણે લોકો મોટી ઇન્કમ સુધી નથી જતા. સેલ્સને નેટવર્કમાં લાવવા પડશે. સેલ્સની લિમિટ હોય, નેટવર્કની કોઈ લિમિટ ન હોય. સેલ્સ એક્ટિવ ઇન્કમ આપશે, નેટવર્ક છે પેસિવ ઇન્કમ આપશે. થેન્ક યુ વેરી મચ. જોજો, તમને એવું લાગે છે આવું બધું કરવાનું, અમને તમારે અપ્લાય નહીં કર્યું તો લોકોને મળાવશે, થઈ જાય બધું. એક વ્યક્તિ હતો, સેલેબ 2 મિનિટ કહી દો, ચા ભાઈ રેડી ને? હે? હાલો ચા રેડી, 4:50 આપણે રિટર્ન આવી. કેટલા? 4:50 હજી અડધી કલાક છે તમારી પાસે. હવે જો 2 મિનિટ કહી દો. એક વ્યક્તિ હતો, એમ ઘરવાળી એમ કીધા કે હું ક્યાં ડેરીનું ઘી લાવ્યો છું. એકાદા ગામડે હતા ને ભેંસનું લઈને કે ડેરીનું નથી ભાવતું, અમૂલમાં સુમૂલમાં વાયસ આવે છે. કાંઈ વાંધો નહીં, ગામડે જાય તો ટુ વ્હીલર નીકળો. ગામડે એક દાદા મળ્યા કે દાદા ઘી વેચો? કે હા મળી જાય ઘી. કે અમારે 2 કિલો લેવું છે. તો ઓલે કીધા પેલા ઘાસ લઈએ. એ તો ઘરેથી કંટાળો હતો, એટલે મગજ એનો દાદા આવડી ઉંમરે હું મજાક કરો છો, બુદ્ધિ છે કે નહીં? દાદા કે ઉતરો નીચે ઉતારો. કે મેં તને તાર ઘી જોઈ છે ને, તો ઘાસ લઈએ ને. કે પણ દાદા મારે ઘી જોઈ છે, ઘાસ નહીં. તો કે એલા ગધા, કે તું ઘાસ લઈ આવે,
એને ખવડાવાય, એ દૂધ આપશે, એને મેળવાય, એમાંથી દહીં બનશે, એને વલોવાય, એમાંથી માખણ બનશે, એને ઉકાળાય, પછી ઘી બનશે, ઘી તને આપે. તો તમને એવું લાગે કે સાહેબ ઇન્કમ આપો ને, લિસ્ટ બનાવો ને. અરે પણ ઇન્કમ જોઈએ છે. અરે તો લિસ્ટ બનાવાય તો ઇન્વિટેશન થાય તો કેમ્પ પ્લાન હોમ મીટિંગ થાય, કેમ્પ પ્લાન હોમ મીટિંગ થાય તો ક્લોઝિંગ થાય તો બીવી આવશે તો મેચિંગ થાય, ને મેચિંગ આવશે તો આવક આવશે. જેવું કનેક્શન ઘાસનું ઘી સાથે છે ને, એવું જ કનેક્શન આ બેઝિક વસ્તુનું આપણા ઇન્કમ હારે છે. સમજા કે નહીં? પ્રોસેસનો હિસ્સો બનો અને આપણે હવેથી ફીલ્ડવર્કમાં આ વસ્તુ અપનાવવાની ચાલુ કરવી પડશે. અને તમે બધા ખૂબ આગળ વધો. અને ઓલી સ્લાઇડ હતી એમાં તમારું નામ આવે અને થોડું ઘણું મારું આવે એવું આપણે કરીએ.